بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کی جو جائز مرادیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کو بہترین طریقے سے حل کر دیں۔ تو آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تیرے میرے درمیان، اور اس کی رائٹر ہیں راشدہ رفعت۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ہفتے کے 7 دنوں میں اس کے لیے سب سے زیادہ تھکا دینے والا دن اتوار کا ہوتا تھا۔ اس دن کی مصروفیت کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہوتی کہ وہ جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن میں مبتلا ہو جاتا۔ امی اور حنا بھابھی بس اس کے ناشتے سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی، اور پھر وہ ہوتا اور ان کے سونپے گئے کام۔ سنی کے بال کتنے بڑھ گئے ہیں، اسے کٹنگ کروانے لے جاؤ ایبک، پھر حجام کے پاس رش بڑھ جائے گا۔ ارے بھابھی، ابھی کہاں بڑے ہیں بال، اگلے ہفتے کٹوا لاؤں گا، وہ آلکسی سے کہتا۔ اور کیا چاچو مما کا بس چلے تو مجھے گنجا ہی کروا دیں، ابھی 10 دن پہلے ہی تو کٹنگ کروائی تھی۔ سنی نے موبائل اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بغیر چاچو کی بات کی تائید کی۔ سنڈے کے سنڈے ہی اسے چاچو کے موبائل پر گیم کھیلنے کا موقع ملتا تھا، اور ماں اسے موقع سے فائدہ بھی نہ اٹھانے دیتی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے کھڑے ہو جاؤ سنی، آنکھوں تک بال آ رہے ہیں، پورا مہینہ ہو گیا ہے بال کٹوائے ہوئے، ٹیچر کلاس میں کھڑا کریں گی۔ وہ ٹھیک ہے، حنا بیٹے کو آنکھیں دکھاتی سنی منہ بناتا ہوا اٹھتا، اور ایبک کے پاس تو منہ بسولنے تک کا آپشن نہ تھا۔ سنی کے بال کٹوانے کا مرحلہ نمٹتا تو امی ہفتے بھر کا سودا سلف منگوانے کے لیے لسٹ پکڑے بیٹھی ہوتی۔ وہ گوشت، سبزی، پھل، انڈے، ڈبل روٹی، صابن، سرف جیسی تمام اشیاء کی تمام خریداری مکمل کر کے گھر لوٹتا تو امی تھیلے کھول کھول کر ایک ایک چیز چیک کرتی۔ توبہ ہے ایبک، ایک بھی چیز ڈھنگ کی نہ لائے، بھنڈیاں ساری پکی ہوئی ہیں، ہرے کچے کچے ٹماٹر، گلے ہوئے کیلے، لگتا ہے دکاندار سارا گلا سڑا خراب مال تمہیں ہی تھما دیتا ہے۔ میرا کتب کیسے چھانٹ کر پھل سبزی لاتا تھا، تمہیں تو نہ سبزی پھل لینے آتے ہیں نہ ہی گوشت۔ امی تھیلیوں میں سے چیزیں نکالتی رہتی اور اسے سخت سست سناتی رہتی۔ اتو بھائی سے انہیں لاکھ شکایتیں ہوں، وہ خریداری میں ماہر تھے، اور اس وقت ان کی یہ خوبی ایبک کی سب خوبیوں پر بھاری پڑ رہی ہوتی۔ قطب بھائی آئیں گے نا اگلے ہفتے، آپ یوں کیجیے گا، ان سے مہینے بھر کا سودا اکٹھا منگوا لیجیے گا۔ اب مجھے نہیں پتا چلتا آپ کو کون سی چیز پکی چاہیے ہوتی ہے اور کون سی کچی، وہ واقعی ہر بار الجھ جاتا۔ جب اس کی لائی کسی سبزی کو پکی ہوئی کہہ کر رد کیا جاتا تو کسی کو کچی قرار دے کے اعتراض جڑ دیا جاتا۔ اگلے ہفتے کہاں آئے گا قطب، کہاں رہا تھا، فیکٹری والے 2 چھٹی تک دینے کے روادار نہیں، اتنی دور سے آئے اور صرف 1 دن قیام کر کے واپسی کی راہ لے تو کیا فائدہ ایسے آنے کا۔ میں قطب بھائی سے خود بات کروں گا، اب میری جاب لگ گئی ہے، واپس آ کر یہیں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کریں، 2-4 مہینے گھر بیٹھنا بھی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب اتنی کم تنخواہ اور بنا کسی سہولت والی نوکری کے لیے بنباس کاٹنے کی کیا ضرورت۔ اللہ نے چاہا تو یہیں کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ ایبک نے ماں کو مخاطب کیا، نہ ہنر نہ تعلیم، اچھی نوکری کوئی درختوں پر لگتی ہے، اللہ اللہ کر کے تو کہیں ٹک کر کام کر رہا ہے، کرتے رہنے دو۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں مخاطب ہوتی، ایبک خاموش ہو جاتا۔ حنا بھابھی، آپ نے جو دوپٹہ پیکو کروانا تھا دے دیجیے، میں اسی سائٹ پر جا رہا ہوں، اور امی آپ کے ذہن میں بھی کوئی اور کام ہے تو ابھی بتا دیجیے، سنڈے کو تو آپ لوگ میری پریڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حنا بھابھی کو آتا دیکھ کر وہ گفتگو کا موضوع بدلتا، ہاں دوپٹہ تو میں لاتی ہوں،
एक धागे की नलकी भी मंगवानी है। और हाँ अम्मी, आपने बाल रंगने के लिए मेहंदी भी तो मंगवानी थी। बेचारा ऐबक बार बार चक्कर काटता रहेगा। जो भी चीज है याद करके एक ही बार मंगवा लीजिए। मुझे तो मेरी कमर और घुटनों ने आजिज कर रखा है, वरना इन मामूली कामों के लिए इसे क्यों दौड़ाऊं। अब ना तो पैदल चला जाता है और ना ही स्मूई बाइक पर बैठा जाता है, वरना इसके पीछे बाइक पर बैठकर जब बाजार जाऊं तो जो चीज याद आती रहे खरीद लाऊं। अब तो इसी की मोहताज हो गए हैं। देख देखा तुमने कैसे गले सड़े फल उठा लाया है। रोए सफन फिर इसकी की नालायकी की तरफ मुड़ जाता। रूहे सुखन फिर इसकी नालायकी की तरफ मुड़ जाता। वैसे आपसे बाइक पर बैठा नहीं जाता, और अपनी लाडली से मिलने के लिए पौने घंटे का फासला बाइक पर बैठकर तय कर लेंगी। हालांकि डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया है कि कमर दर्द में अफाके के लिए सख्त एहतियात जरूरी है। ऐबक ने पेश की तहमीद बांधी। जानता था कि 15-20 दिन हो गए हैं इन्हें अबीर से मिले। वो जरूर आजकल में वहां जाने का प्रोग्राम बनाए बैठी होंगी। सही याद दिलाया तूने। ऐबक इतने दिन हो गए हैं अपनी बच्ची की शक्ल देखे। आज शाम को तेरी कोई मसरूफियत नहीं तो मुझे अबीर से मिलवाने ले चल। आकफा ने बेटे को मुखातिब किया। ऐबक ने खुद को कोसा। ये कुल्हाड़ी इसने अपने पांव पर आप ही मारी थी। जानता था अब अम्मी इसे वहां ले जाए बगैर नहीं रहेंगी। शाम को अम्मी को लेकर वो इस कसरे आलीशान पहुंचा, लेकिन बिना बताए। जाने का नुकसान ये हुआ कि ना अबीर मिली, ना अबीर की रोशन मुमानी। गार्ड ने ही बताया कि वो हफ्सा को लेने एयरपोर्ट गई हैं। गार्ड तो इन्हें बसत एहतराम अंदर ले जाना चाह रहा था। जानता था कि वो अबीर बीबी की फुप्पो हैं। ऐबक भी सब मुलाजमीन के लिए जाना पहचाना था। वैसे तो रोशन मैडम अपने घर आने वाले सब ही मेहमानों का खूब एहतमाम करती थी, लेकिन ऐबक और आकफा के लिए तो खास हिदायत थी कि इनकी इज्जत एहतराम में कोई कमी ना आने दी जाए। फिर चक्कर लगा लेंगे अम्मी, अभी चलते हैं। ऐबक ने माँ का चेहरे पर तजब बजब बजब छाया हुआ देखा तो खदशा सताया कि वो रोकने का इरादा ना कर ले, तो फौरन वापसी की ठानी। हाँ चलते हैं, फिर आ जाएंगे। आकफा को भी यही मुनासिब लगा। हफ्सा रोशन की बड़ी बेटी थी। 2-2.5 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगता। अब अगर अबीर रोशन इसे लेने एयरपोर्ट गए थे तो इसे आने में इनके यहाँ रुकने का जवाज न था। वो बेटे के साथ वापस चली आई। उदास क्यों होती हैं? अगले हफ्ते फिर मिलवाने ले आऊंगा, वरना अपनी भतीजी को फोन कर दीजिएगा, ड्राइवर के साथ खुद मिलने आ जाए। हर बार आपका जाना फर्ज तो नहीं। जानता तो है हमारी तंग गलियों में इसकी बड़ी गाड़ी आना मुमकिन नहीं, वरना मुझे कहना भी ना पड़ता, वो खुद ही मुझसे मिलने पहुंचती होती। हर दूसरे तीसरे दिन वो खुद फोन करती है मुझे। उन्होंने जरा बुरा मान कर जताया था, और आप बिना फोन किए चली पड़ी। अगर पहले से इनका प्रोग्राम का इल्म होता तो ना मेरा वक्त जाया होता, ना आपको कमर का दर्द भुगतना पड़ता। जानता हूँ रात को पेन किलर लिए बगैर आपको नींद नहीं आएगी। माँ के लिए बाइक की सवारी आसान ना थी, इसलिए ऐबक इन्हें लाते हुए हिचकिचाता था। बता कर आते तो रोशन बहुत एहतमाम कर लेती और खाने के लिए भी जरूर रोकती, फिर भी तूने ही बक बक करनी थी। आकफा ने खफकी भरे अंदाज में जताया। बात चूंकि सच थी, इसीलिए ऐबक झुठला ना पाया। अबीर इनकी इकलौती भतीजी थी, इनके मरूम भाई की वाहिद निशानी। इसके लिए इनकी मोहब्बत बिल्कुल फितरी थी। ऐबक को इससे मोहब्बत पर इतराज ना था, लेकिन जब वो बार बार इससे मिलने की खातिर मुशक्कत उठाती या इसे गवारा ना था, वो अपनी मुमानी के पास शहजादियों वाले ठाठ से जिंदगी गुजार रही थी। अम्मी इसे फोन पर हाय हेलो करके गुजारा कर ले, हर 10-15 दिन बाद इसे इनका इससे मिलने जाने का खौफ में मुब्तला करता था। एक तो अच्छा भला छुट्टी का दिन गारत हो जाता, फिर वहां की तकल्फात भी इसे बेआराम करते।
روشن آنٹی کے خلوص پر اسے کوئی شبہ نہ تھا۔ انتہائی امیر کبیر اور عدیم الفرصت خاتون تھی۔ وہ اتنا بڑا بزنس کس کامیابی سے چلا رہی تھی، لیکن مزاج میں اتنی ہی عاجزی اور مروت تھی۔ امی کہتی تھی روشن کی مثال اس پیڑ کی سی ہے جو جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے۔ ایبک بھی ان کے دل سے عزت کرتا تھا، لیکن ہاں، وہاں جا کر اس کی قیمتی شام برباد ہو جاتی۔ چھٹی والے دن نمٹانے کو کتنے کام سوچ رکھے ہوتے تھے اس نے، لیکن روشن آنٹی زبردستی رات کے کھانے تک روک لیتی۔ امی روشن آنٹی اور عبیرہ اس زنانہ محفل میں ایبک کو اپنا وجود بالکل بیکار لگتا۔ ہاں، اس محفل کا پانچواں رکن گولڈی بھی ہوتی تھی، عبیر کی پالتو بلی، جو تقریباً ہر وقت ہی اس کی گود میں چڑھی ہوتی۔ ایبک کو بلیوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا، بلکہ وہ خود کو کسی بلی کی موجودگی میں خاصا غیر آرام دہ محسوس کرتا۔ لیکن عبیر اپنی گولڈی سے جتنی والہانہ محبت کرتی تھی، اس کا دل کرتا دوسرے بھی اس کے لیے ویسے ہی جذبات محسوس کرے۔ اس کی گفتگو زیادہ تر گولڈی کے متعلق ہی گھومتی تھی۔ جتنا ٹائم تم اپنی گولڈی کو دیتی ہو، کچھ وقت اپنی اسٹڈیز کو بھی دے دیا کرو۔ روشن آنٹی بتا رہی ہیں اس بار بھی تمہاری جی پی کم آئی ہے۔ ایبک اسے احساس دلانا چاہتا، تو آپ مجھے پڑھا دیا کریں نا۔ ایف ایس سی میں جب فزکس میں سپلی آئی تھی تو آپ نے پڑھایا تھا، ایک گریڈ لے کر میں نے سپلی کلیئر کی تھی۔ آپ کے علاوہ مجھے کسی کا پڑھایا سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایبک بھائی، ارے نہیں بھائی، جب تو میں فارغ تھا، روشن آنٹی کے کہنے پر تمہیں پڑھا دیا، اب تو مجھے سر کھجانے تک کی فرصت نہیں، شام ڈھلے تو آفس سے لوٹتا ہوں۔ ایبک نے جلدی سے انکار کیا تھا۔ اگر آقا یا روشن دونوں میں سے کسی کے کانوں میں یہ بات پڑ جاتی تو یہ خواہ مخواہ کا بگاڑ بھر سے بھگتنا پڑ جاتا، اس لیے اس نے فوراً انکار کر دیا۔ رات کو آن لائن پڑھا دیا کریں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا ٹائم ملے، جیسے آپ ہوم ٹیوشنز کرتے تھے نا، میں بھی آپ کو بہت اچھی فیس دوں گی۔ وہ تو اپنی سادگی اور بھولپن میں مخاطب ہوئی، لیکن ایبک کو خود کو اچھی خاصی ٹھیس پہنچی۔ شاید ہر غریب شخص اپنے امیر رشتہ داروں کے ہاں جا کر ایسے ہی بے آرام ہوتا ہو، کم از کم وہ تو یہاں آ کر خاصا انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا۔ تمہاری گولڈی کچھ کمزور لگ رہی ہے، کیا بیمار ہے؟ اس نے دانستہ گفتگو کا موضوع پلٹا، اور گولڈی ایسا ٹاپک تھا جس پر عبیر بے تکان بول سکتی تھی۔ اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت، باعث کے بے پناہ بے پرواہ حسن، ایبک کا دل اگر اس کی جانب کھنچنے لگتا تو وہ فوراً دل کی تنابیں دماغ کو تھما دیتا۔ ان کے درمیان رشتہ بے حد قریبی سہی، لیکن طبقاتی فرق بانٹنے والا نہ تھا۔ اگر ماموں ممانی حیات ہوتے تو بات دوسری تھی۔ اظہار ماموں ان ہی کی طرح سفید پوش تھے، تو ناز ممانی کا تعلق بھی انتہائی متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے بھائی نے روشن آنٹی سے پسند کی شادی کی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو تھے، اور روشن آنٹی اپنے امیر کبیر والدین کی اکلوتی اولاد۔ دنیا والوں نے اس شادی پر بہت تبصرے کیے۔ خود اظہار ماموں کا خیال تھا کہ صالح صاحب کی یہ شادی زیادہ عرصہ چل نہیں پائے گی۔ ناز ممانی بھی اکلوتے بھائی کے چھن جانے کے خوف سے دل سے اس شادی پر راضی نہ تھیں، لیکن روشن آنٹی نے شادی کے بعد قلیل عرصے میں ہی اپنے بارے میں سب لوگوں کو شک و شبہات کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ وہ خود سے وابستہ رشتوں سے بے لوث محبت کرنے والی نہایت منکسر مزاج شخصیت کی مالک تھی۔ شادی کے بعد سسرالی رشتوں کو بھی بے مثال انداز سے نبھایا۔ ساس سسر دعائیں دیتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ والدین کے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے ناز کو کبھی میکے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ناز شازیہ کی 6 برس تک ماں نہ بن سکی تھی۔ یہ روشن بھابی تھی، جنہوں نے شہر کی کوئی گائناکولوجسٹ نہ چھوڑی جس کے پاس وہ نن کو نہ لے گئے ہوں۔ طویل علاج، معالجے اور بے پناہ دعاؤں کے بعد ان کے ہاں عبیر نے جنم لیا، لیکن جس خوشخبری کا انہوں نے 6 برس تک انتظار کیا تھا
اس کے ساتھ 6 ماہ بھی گزارنا نصیب نہ ہوئے۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ناز اور اظہار جان کی بازی ہار گئے۔ ابیر اس حادثے میں معجزانہ طور پر محفوظ رہی تھی۔ برہان اور روشن نے ننھی جان کو سینے سے لگا لیا۔ برہان نے بہت لجاجت بھرے انداز میں آقفا سے ابیر کی پرورش کا حق مانگا تھا۔ آپا، اس حادثے میں آپ نے اپنا بھائی کھویا ہے اور میں نے اپنی بہن۔ اب اس دنیا میں میرے اور آپ کے علاوہ ابیر کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن روشن اور میں کوشش ضرور کریں گے کہ ابیر کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ آقفا کے پاس نم آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جانتی تھی یتیم بھتیجی کو جو آسائش اس کے ماموں کے گھر مل سکتی ہیں، وہ خواہش کے باوجود اس طرح پرورش پر قادران نہ تھی۔ شوہر کی قلیل آمدنی میں پہلے ہی کھینچ تان کر گزارا ہوتا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابیر کو اپنے پاس لے بھی آتی تو وہ اسے معیار زندگی فراہم نہ کر پاتی جو برہان کے ہاں ممکن تھا۔ روشن اور برہان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابیر ان کی تیسری بیٹی بن کر اس گھر میں پرورش پانے لگی۔ ماموں ممانی اس پر جان چھڑکتے، دونوں آپیاں بھی اس کے خوب لاڈ اٹھاتی۔ اگر ماں باپ حیات ہوتے تب بھی شاید وہ اتنے بڑے ٹھاٹھ بھرے انداز میں پرورش نہ پا سکتی۔ ابیر 12 برس کی تھی۔ برہان ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر آنن فانن چل بسے۔ روشن کے لیے یہ بہت کڑا وقت تھا۔ ان کے والد کا بزنس جو والد کی وفات کے بعد شوہر سنبھال رہے تھے، اب اس کا کاروبار کی بھاگ دوڑ انہیں خود سنبھالنی پڑی۔ شوہر کی جدائی نے انہیں خود کو تو جذباتی طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن تینوں بیٹیوں کو انہوں نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزرتا ہے۔ شروع میں نا تجربہ کاری کے باعث کاروبار تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا، لیکن پھر سب معاملات ان کی گرفت میں آتے چلے گئے۔ دونوں بیٹیوں کو مناسب عمر میں ان کے گھر بار کا کر دیا۔ اب ان کی شاندار گھر میں ڈھیروں ملازمین تھے، وہ تھیں اور ابیر۔ دوسری طرف آقفا کی زندگی بھی مستقل اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ قطب الدین اور ایبک ان کے 2 ہی بیٹے تھے۔ شوہر کی آمدنی قلیل سہی مگر صبر شکر کے ساتھ اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ پھر شوہر جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طویل عرصہ بیماری سے جنگ کاٹتے لڑتے گزارا، پھر بیماری کی وجہ سے شوہر کی نوکری چھوٹی، ساری جمع پونجی ختم ہوئی، پھر مکان بکا اور اس کے بعد سر پر قرضہ چڑھنے لگا۔ اس سب کے باوجود شوہر بیماری سے جنگ جیت نہ پائے۔ قطب ان کا بڑا بیٹا جو پڑھائی لکھائی میں کبھی بھی اچھا نہ رہا، آقفا نے زیور بیچ کر اسے جنرل اسٹور کھلوا دیا تھا۔ جب تک ناصر زندہ تھے، بیماری کے باوجود بھی بیٹے کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے۔ یوں لگتا تھا کاروبار جمنے لگا ہے۔ ناصر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قطب کی لاپرواہیاں رنگ لانے لگیں اور یاری دوستی میں بے دریغ پیسہ لٹانے والا تھا۔ سونے پہ سہاگا اپنے جنرل اسٹور پر آنے والی ایک لڑکی کے ساتھ عشق کی پینگیں بھی لڑا بیٹھا۔ اس لڑکی کی شہرت ٹھیک نہ تھی۔ آقفا کے علم میں سارا معاملہ آیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خوش قسمتی سے قطب نے اپنی محبوبہ کو اپنے ہی دوست کے ساتھ کھیلیاں کرتے دیکھا تو عشق کا بھوت سر سے اترا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے سر اس سے ملتا جلتا کوئی اور بھوت چڑھا لیتے، آقفا نے بیٹے کو اونٹھے سے باندھنا مناسب سمجھا۔ نہ ان کی دیور کی بیٹی تھی۔ دیور کے گھر کے مالی حالات ان سے بھی گئے گزرے تھے۔ 5 بیٹیوں میں ہنا کا نمبر دوسرا تھا۔ وہ خوبصورت اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ قطب کا رشتہ ہاتھ لیا گیا۔ قطب بھی خوبصورت بیوی پا کر پھولے نہ سماتا تھا۔ کچھ عرصے زندگی چین و سکون سے گزری۔ گھر کے خرچوں کے ساتھ قرضے کی قسط بھی بخوبی نکل رہی تھی۔ ایبک پڑھائی میں اچھا تھا اور پڑھنے کا شوق بھی رکھتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھانے لگا تھا۔ قطب اور ہنا کے ہاں
बेटे ने जन्म लिया तो छोटा सा घर खुशियों से भर गया, लेकिन शायद इस घर के दरो दीवार को ज्यादा अरसे तक खुशियां रास ना आई थी। कुतुब की पुरानी रौश लौटने लगी। इसके निकम्मे मतलबी और खुशामदी दोस्तों ने फिर इसे इसके गिर्द घेरा डाल दिया। ऐबक अपनी पढ़ाइयों में मगन, भाई की गैर जिम्मेदारियों का वक्त पर अंदाजा न लगा पाया, और जब कारोबार बिल्कुल ठप हो गया और कर्ज ख्वाह घर की दहलीज पर आकर कर्ज वापसी का मुतालबा करने लगे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकपा बेटे की परवरिश पर सर पकड़ कर बैठ गईं। शायद शादी और बच्चे के बाद सबने ये सोच लिया था कि कुतुब जिम्मेदार शौहर बन गया है। आकपा अब कुतुब कैसे कारोबार में मजीद सरमाया लगाने के हक में नहीं थी। अगरचे कुतुब की ख्वाहिश यही थी कि बीवी का जेवर बेचकर डूबते हुए कारोबार को बचा लिया जाए, लेकिन आकफा ने बचा कुचा सामान बेचकर लोगों का कर्जा उतारा, किराए की दुकान खाली करवा दी और कुतुब को अल्टीमेटम दे दिया कि वो जल्द अज जल्द कोई नौकरी तलाश कर ले। अब हालात की संगीनी का कुतुब को भी एहसास हुआ। पहले सिर्फ बीवी की जिम्मेदारी थी, जो खुद गरीब घराने से ताल्लुक रखने की वजह से हर तरह के माहौल में गुजारा करने की सलाहियत रखती थी, लेकिन बेटे में तो जान थी कुतुब की। सनी की खातिर ही इसने एक बार फिर खुद को बदलने का अज़म किया। ऐबक ने ही अपने जानने वालों से कहकर इसकी नौकरी का बंदोबस्त किया। करीबी शहर में नौकरी मिली थी, तनख्वाह भी बहुत ज्यादा न थी, लेकिन कुतुब को भी नजर आ रहा था इसके बगैर गुजारा नहीं। इसने बिना चूं चरा किए नौकरी कर ली थी। आकपा की तमाम तर उम्मीद ऐबक से वाबस्ता थी। वो इनका बहुत ज़हीन, काबिल और होनहार बेटा था। इसकी मेहनत और काबिलियत आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही थी। तालीम का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो अच्छी नौकरी भी मिल गई। आकफा तो खुदा का शुक्र अदा करते न थकती। ऐबक को अलबत्ता अभी मतलूबा मंजिल ना मिली थी। वो खुदा का शुक्रगुजार तो था, लेकिन मौजूदा मकाम पर इत्तफा न कर सकता था। अभी इसकी मेहनत और काबिलियत के दुरुस्त मोल ना लगा था। जिंदगी की गाड़ी तो बखूबी खींचने लगी थी, लेकिन इसे भी मजीद आगे जाना था। इसकी तगो जारी व सारी थी। वो अपनी मेहनत का फल पा लेने के लिए पुरअज़म भी था और पुरउम्मीद भी। हफ्सा आपी के आने के बाद अबीर की तो गोया ईद हो गई थी। वो भांजियों के लाड उठाते न थक रही थी। अहल, अमल और जमल हफ्सा आपी की दो बेटियां थीं। दोनों में अबीर की जान थी। पिछली बार हफ्सा आपी पाकिस्तान आई थी तो अबीर के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे। अबीर को सही तौर पर लाड उठाने का मौका ही न मिल सका था, और अब वो एक पल भांजियों से जुदा न हो रही थी। अमल जमल भी आनी आनी कहते इसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। रोशन मामी और हफ्सा आपी खाला भांजियों के लाड प्यार देखकर मुस्कुराती रहती, लेकिन जाने क्यों अबीर को हफ्सा आपी की मुस्कुराहट बुझी बुझी सी लगती। वो हर बार की तरह हशाश बशाश न थी। थका थका सा तहम्मुल वजूद अक्सर व बेशतर किसी सोच में गुम। कभी कभी वो धीमे से लहजे में माँ के साथ किसी राज व न्याज में मसरूफ होती। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या बात है हफ्सा आपी? आप इस बार इतनी डल डल क्यों हो रही हैं? अबीर ने फिक्रमंदी से पूछा। वहम है तुम्हारा मेरी जान, कोई बात तो नहीं। इन्होंने प्यार से इसका गाल थपथपाया। आप लोग मुझे अभी तक बच्चा समझते हैं, कुछ भी तो मुझसे शेयर नहीं करते। नरमीन आपी को देखो, वो हर वक्त उदास और परेशान रहती हैं। मैंने इन्हें इतनी बार मशवरा दिया है कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले, मगर वो हंसकर बात ही टाल देती हैं। अबीर नाराजी से बोली। मामू की दो बेटियां इसके लिए सगी बहनों से बढ़कर थीं। मामू मामी के साथ साथ इन्होंने भी इसके बेपनाह लाड उठाए थे। इससे कांटा भी चुभता तो वो दोनों तड़प जाती थी, लेकिन जाने क्यों वो अपनी परेशानियां इससे नहीं बांटना चाहती थी। नरमीन आपी इसके शहर में रहने के बावजूद
महीनों महीनों यहाँ का रुख न करती थी। इनका ससुराल शहर के बड़े घरानों में से एक था। अजीब मगरूर और नकचिड़े किस्म के लोग थे वो। नरमीन आपी और शहरयार भाई की क्लास फेलो नरमीन आपी और शहरयार भाई क्लास फेलोज थे। दोनों की पसंद की शादी थी। शहरयार भाई अपने घर वालों से मुख्तलिफ थे, लेकिन अबीर को लगता था कि वो अपने घर वालों के सामने नरमीन आपी के लिए इतना स्टैंड नहीं ले पाते। नरमीन आपी की उदासी एक बड़ी वजह इनकी सोनी गोद भी थी, लेकिन इनके मगरूर ससुराल वाले कोई बच्चा एडॉप्ट करने के हक में न थे। नरमीन आपी ने खुद को सोशल वर्क में मसरूफ कर लिया था। इनके ससुराल का शहर में नाम और मकाम था। सियासी असर और रसूख भी रखते थे। समाजी भलाई के काम, बहुत से मंसूबे भी शुरू कर रखे थे। मकसद शोहरत और नेक नामी का हुसूल था, इसलिए भरपूर तशहरी मुहिम भी जारी थी। इस घर में वाहिद नरमीन आपी थी, जो बिना किसी गर्ज के दिल व जान से इस सोशल वर्क में मसरूफ थी। ये सब कुछ इन्हें माँ से विरसे में मिला था। रोशन मामी भी बहुत बड़े पैमाने पर ना सही मगर मकद्दू मकदूर भर सोशल वर्क करती, लेकिन बिल्कुल खामोशी से। न सताइश की तमन्ना, न शोहरत का हुसूल। अबीर ने इनकी गोद में परवरिश पाई थी। इनकी नफीस कदम पर चलते वो भी इनके नक्शे कदम पर चलती, कुछ न कुछ करने की कोशिश करती थी। और इन्हें तो अपने घर के मुलाजमीन और आस पास के घरों के मुलाजमीन के बच्चों के मुफ्त ट्यूशन देने की कोशिश करती। एक दो बार ऐबक ने इस कार खैर में मसरूफ देखा तो हंसकर छेड़े बिना ना रह पाया। जिन बच्चों के ट्यूटर तुम सा होगा, इनके रिजल्ट का तो फिर अल्लाह ही हाफिज। अपनी जहानत पर इतना गुरूर अच्छी बात नहीं ऐबक भाई। आपके ख्याल में मैं इतनी 3/4 क्लास के बच्चों तक को नहीं पढ़ा सकती? वो ठीक ठाक बुरा मान गई थी। ऐबक हंस पड़ा था। अबीर की दुनिया बहुत महदूद थी। मामी, अपिया, गोल्डी और कभी कभी मिलने के लिए आने वाली आकफा फुप्पो। अल्लाह ने इसे माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रखा था, तो दूसरी बहुत सी मोहब्बतें इसकी झोली में डाल दी थी। वो अपनी जिंदगी में मुतमईन थी, मसरूर थी, नहीं जानती थी कि जिंदगी में अनकरीब कुछ बहुत मुख्तलिफ और अनोखा होने वाला है। और वो ही क्या, किसी को भी खबर न थी कि तब तकदीर ने जिंदगी के अगले वक्त पर किया दर्ज कर रखा है। नरमीन बहन से मिलने के लिए सिर्फ एक दिन आई थी, वो भी बहुत भागते दौड़ते। इसकी इकलौती नन की शादी पर सर पर थी, और इस अजीमो शान तकरीब के इंतजाम की तकरीबन सारी जिम्मेदारी इसके सर थी। अबीर का शादी के इन फंक्शन में शामिल होने का कोई इरादा न था। इसके चकाचौंध वाले मंसूबे मसनूई माहौल में इस चकाचौंध वाले मसनूई माहौल में इसका दम घुटता था। लेकिन हफ्सा आपी के कहने पर वो जाने पर तैयार हो गई। थोड़ी सी सोशल हो जाओ अभी। यूं घर बैठकर गोल्डी के साथ खेलती रही तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में एक शहजादी रहती है। हफ्सा आपी ने इसे प्यार से देखा। तो किसी को पता लगवाना है क्या? मैंने क्या करना है? आप ही लापरवाही से बोली। हमारी शहजादी की जिंदगी में किसी शहजादी की एंट्री भी तो होनी है ना। अब मैं मम्मा से कहूंगी कि अब तुम्हें अपने साथ फंक्शंस वगैरह में ले जाया करे। हद करती हैं आप ही। अभी तो मैं छोटी हूँ, पढ़ रही हूँ। इसने मुंह फुलाया। हफ्सा हंस पड़ी थी। अच्छा चलो, सज्जल की शादी में तो चलो। नरमीन के ससुराल का मामला है, और जानती हो ना कितनी नक चिड़ी है इसकी सास। सब घर वाले ना गए तो बुरा मानेंगी। अफसा ने इसे राजी कर ही लिया। वो नहीं जानती थी कि अबीर के लिए इनकी ये मोहब्बत अबीर की जिंदगी को मुश्किल से दो चार करने वाली है। इसका मासूम और बेपरवाह हुस्न नरमीन के देवर को भा गया था। शहीर कई साल यूरोप में रहकर वतन लौटा था। हर इस इखलाक की बुराई में मुलव्वस था जिसका तस्करा करते हुए भी हया आए। नरमीन की सास ससुर बेटे की हरकतों से आजिज थे, और इसे किसी कोठे से बांधना चाहते थे। ऐसे में शहीर ने अबीर का नाम लेकर इनकी मुश्किल आसान कर दी। अभी शहीर की ख्वाहिश माँ बाप और बहनों के दरमियान ही डिस्कस हो रही थी, बल्कि डिस्कस होने के बाद वो सब
شہیر کی پسند کو بخوبی اوکے کر چکے تھے۔ شہریار کو فی الحال سارے معاملے سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ سلجھی ہوئی عادات کا مالک شہریار اپنے گھرانے میں ہمیشہ مس پٹ رہا تھا۔ نرمین سے پسند کی شادی کے بعد ایک طویل عرصے تک گھر والوں کی ناراضی بھی برداشت کرنی پڑی تھی۔ اس کی ضد اور اصرار پر وہ لوگ نرمین کو بہو بنا تو لائے، لیکن اس کا یہ قصور کبھی معاف نہ کیا۔ روشن مامی بھی کم حیثیت نہ تھیں۔ ان کے مرحوم والدین کاروباری حلقوں میں بہت بڑا نام تھا، لیکن شہریار کا خاندان سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا بہت مشہور گھرانہ تھا۔ زمینیں، جائیداد، بہت بڑی بزنس امپائر، جس کے سامنے روشن مامی کا بزنس بالکل معمولی تھا۔ وہ بیٹے کی شادی اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرنا چاہتے تھے، اسی جگہ رشتہ جوڑنا جہاں ان کے سیاسی روابط مزید مضبوط ہو سکیں، مگر شہریار کی حماقت نے ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ نرمین آج تک اس خاندان میں قدم جمانے کی صحیح لا حاصل میں لگی تھی۔ شہریار کے جس احمقانہ فیصلے پر گھر والے آج بھی طنز کے تیر برساتے تھے، شہیر کی پسند جان کر مسرور اور مطمئن تھے۔ وجہ شہیر کا واپس منظر تھا۔ شہیر کا وہ پس منظر تھا جس کی بنا پر وہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے بہو لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مردوں کی صحبت میں خوش رہنے والا ان کا لاڈلا پہلی بار کسی لڑکے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ عبیر کی طرف اس کی سرسری سی توجہ اور دلچسپی کا اظہار ہی ان کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے فوری طور پر کسی کونٹے سے باندھنا چاہتے تھے۔ شہریار کو کسی طرح معاملے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے ممی بابا عبیر کا رشتہ مانگنے جائیں، روشن آنٹی سے کہو وہ کہیں بھی عبیر کی بات پکی کر کے رشتہ اناؤنس کر دیں۔ یہ ممی بابا کو ان کے ارادے سے روکنے کا واحد طریقہ ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ ایک بار وہ پرپوزل لے گئے تو پھر تم لوگوں کے پاس انکار کا کوئی آپشن نہ ہوگا، اور میں بھی اس معاملے میں بے بس ہوں گا۔ شہریار کے کہنے پر نرمین نے تعصب بھری بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شہیر کے لیے عبیر کا سوچتے ہوئے بھی ممی بابا کو شرم آنی چاہیے۔ میری معصوم بہن کے لیے یہ کیا آپ کا آوارہ صفت بھائی ہی رہ گیا ہے؟ نرمین تو یہ سب سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عبیر کی فوری طور پر بات پکی کر کے رشتے کا باضابطہ اعلان کر دو۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے شہریار۔ ممی بابا شوق سے عبیر کا رشتہ لے کر جائیں، ہم انکار کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں کوئی بھی زبردستی کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس صورت جب شہیر کی زندگی میرے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ نرمین نے شوہر کو خفگی سے دیکھا۔ شہیر کو جانتی ہو نا تم؟ جانتی ہو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ اگر کسی معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو مقصد کے حصول کے لیے صحیح غلط کی تمیز بھول جاتا ہے، اور ممی اپنے لاڈلے کی ضد پوری کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گی۔ میں تمہارے اور اپنے رشتہ داروں کو کسی آزمائش سے بچانا چاہتا ہوں۔ نرمین وہ تو شکر ہے مجھے یہ سب پہلے پتہ لگ گیا، ہمیں اپنی حکمت عملی طے کرنے کا موقع مل گیا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ ہمارا رشتہ اگر اتنا ہی کمزور ہے کہ کسی بلیک میلنگ کی نظر ہو سکتا ہے تو اس کا ٹوٹنا ہی بہتر ہے۔ نرمین بھر گئی تھی۔ پلیز نرمین، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھ پہ یہ ستم مت ڈھاؤ، مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ جان، اس نے بیوی کا ہاتھ تھامے، تم سے شادی میں نے خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر کی تھی۔ بے اولادی اور دوسری شادی کا پریشر آج تک برداشت کر رہا ہوں، اب کسی اور معاملے میں گھر والوں کی مخالفت تو وہ اونٹ کر پشت پر آخری تنکا ثابت ہوگا۔ سارے معاملے کو جذباتیت کی نظر مت کرو، وہ منت کر رہا تھا۔ کر لیں دوسری شادی، میں نے کب روکا ہے؟ نرمین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ تم نے نہیں روکا، میری محبت نے روکا ہے۔ جانتی ہو نا، دیوانہ وار چاہتا ہوں تمہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو تم، تمہارے سوا کسی کا تصور مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب گھر والوں کے ساتھ ایک اور محاذ پہ لڑنے کی بھی ہمت نہیں۔ میرا خاندان جیسا بھی ہے، اس سے کٹ کر جینے کا حوصلہ بھی تو نہیں۔ اپنے بزدل شوہر کی مجبوری سمجھو، وہ واقعی بہت پشیمان تھا۔ آپ کی محبت نے مجھے بہت خوار کیا ہے شہریار، نرمین تھکے ہارے لہجے میں بولی۔ اگلے ہی دن وہ میکے میں موجود تھی۔
रोशन मुतफिक्र थी और हफ्सा नाराज। ये भी कोई बात हुई भला? हम किसी के डर से यूं अफरा तफरी में अबीर का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? वो बहुत जिद्दी लोग हैं आपी, इनकार को अनाह का मसला बना लेंगे, किसी भी ओछे हथकंडे पर उतर सकते हैं। इनके वहमो गुमान में भी नहीं कि मैं इनका इरादा जान गई हूँ। यूं समझिए इनकी लाइल्मी खुदा की तरफ से दी गई मोहल्लत है। हमें इस मोहल्लत का फायदा उठाना चाहिए। वो यहाँ बहन को सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास दिला रही थी। बड़े ही खतरनाक और घटिया लोगों में फंसी हो तुम। बस शहरयार अच्छा है। वाहिद इत्मीनान की बात यह है, हफ्सा के कहने पर नरमीन उदासी से मुस्कुरा दी थी। हाँ, वो हम दोनों बहनों का नसीब एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। नरमीन के कहने पर हफ्सा के लबों पर भी तकान भरी मुस्कुराहट फैल गई। इसके ससुराल वाले बहुत महजुब, मिलनसार और शाइस्ता एतबार वाले थे। मसला नोमान का था, इसका जीवन साथी, जो बिला का दिल फेंक था। हफ्सा ने दयारे गैर में इतने बरस ससुराल वालों के सपोर्ट के सहारे गुजारे थे। वो बहू को बेटियों से बढ़कर चाहते और बेटी की हरकतों पर इसके मुस्तकिल गोशुमाली करते थे। लेकिन अब हफ्सा थकने लगी थी। इस बार पाकिस्तान आई तो अपने तौर कश्तियां जला कर आई थी। अब इसका वापसी का कोई इरादा न था। सास ससुर हर दर्जा शर्मिंदा, लेकिन इस पे एतमाद देकर भेजा था कि वो इसकी हर तरह के फैसले में इसके साथ हैं। वो अपनी पोतियों के खातिर खुद पाकिस्तान आने को तैयार थे। इसके ससुर तो बेटे को आग करने का भी पुख्ता इरादा बनाए बैठे थे। रोशन ने तीनों बेटियों को शहजादियों की तरह पाला था, लेकिन वो इनके नसीब बदलने पे कुदरत न रखती थी। अब जाने इनकी तीसरी शहजादी के नसीब में क्या लिखा था। इनके चेहरे पे तफक्कुर छाया था और वो जहन में सोचों में सोचों की यलगार थी। कमरे में मौजूद तीनों नफूस ही मुतफिक्र थे। बाहर लॉन में अमल और जमल के पीछे भागती अबीर को अंदाजा तक न था कि मामी और बहनें इसके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सर जोड़े बैठ के सोच विचार में मुब्तला हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के खातिर तवाज़े के लिए आकफा ने बेटे को बाजार दौड़ा दिया था। एक मुद्दत बाद रोशन ने इनकी दहलीज पर कदम रखा था। वो बहुत मिलनसार और बामुरव्वत सही, मगर साथ साथ एक मसरूफ तरीन बिजनेस वूमन भी थी। घर आए मेहमान के इकराम में भी कोई कसर न छोड़ी, मगर खुद इन्हें किसी के घर जाने की फुर्सत कम ही मिलती। आज यूं अचानक बिना बताए इनकी आमद ने आकफा के घर में सबको ही हैरान किया था। लेकिन फिलहाल सब अपनी हैरानी पर से पुष्ट डाले इनकी खातिर तवाज़ो में मशगूल थे। और जब इनके जाने के बाद इनकी आमद का सबब खुला तो एहसास हुआ कि सही मानों में हैरान होना किसे था। किसे कहते हैं? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ऐबक की आंखों में बेयकीनी समोए माँ को तक रहा था। अपनी तरफ से एक लफ्ज का इजाफा नहीं किया। बेटे, जो रोशन ने कहा है मैंने वही कुछ दोहराया है। वो रसा गोया हुई हाँ, वो ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यूं बेटे बिठाए रोशन आंटी को क्या सूझी जो मेरे और अबीर की शादी का सोचा छोड़ दिया। चलो मान लिया इनकी जान को कुछ मर्जी चिमटे हैं, मर्ज कुछ मर्ज चिमटे हैं, लेकिन इस उम्र में ये मसले मामूल की बात है। ऐसी भी जिंदगी पर क्या बेएतबारी जो अपने जीते जी अबीर के फर्ज से सबकदोश होने वाली बात कर रही हैं। ऐबक रोशन के मुंतक सुनकर जी भर कर हैरान परेशान था, और वो भी सिर्फ शादी नहीं बल्कि फौरी शादी। बात वाकई कुछ समझ में नहीं आई नहीं अम्मी। हिना भाभी ने भी अपनी हैरत का बरमला इजहार किया। रोशन ने अपने कुछ कारोबारी हरीफों की धमकियों का भी जिक्र किया था। इसका कहना है कि वो जल्द अज जल्द अबीर के फरीजे से सबकदोश होना चाहती हैं। रोशन आंटी बहुत नाइस खातून है। मुझे यकीन नहीं आता इनका कोई कारोबारी हरीफ इतना नीच और घटिया हो सकता है जो इस नौयत की धमकियां दे। ऐबक को इस सवेल पर यकीन न आया। औरत जितनी मर्जी अमीर कबीर हो, अगर कोई इसका वाली वारिस ना हो तो इसे धमकाना बहुत आसान होता है बेटे। आकमा ने ठंडी सांस भरी। बहरहाल इनका जो भी मसला है इसका ये हल नहीं निहायत गैर मुनासिब है। वो अपने सोशल सर्कल में अबीर का रिश्ता ढूंढे। इन्हें मेरी और अबीर की शादी का ख्याल भी कैसे आया? हम दोनों का कोई मैच है
ही नहीं, वो कतियत भरे लहजे में बोला। क्यों, क्या कमी है अबीर में? खूबसूरत भोली भाली मासूम सी मेरी बच्ची, तुझे आखिर एतराज किस बात पर है ऐबक? आकफा को इस बार जरा गुस्सा सा आ गया। अम्मी, अबीर में किसी कमी बेशी की नहीं, बात अबीर में किसी कमी बेशी की नहीं, बात हमारे हालात की है। आपकी भतीजी की जिस शाहाना अंदाज में परवरिश हुई है, आपके ख्याल में वो हमारे इस माचिस की डिबिया जितने किराए के घर में आकर रह सकती है? ऐबक झुंझुला कर बोला। अबीर के लिए इसके दिल में जो खूबसूरत जज्बा मौजूद था, वो डर के मारे दिमाग तक को दिल तक की रसाई न देता था। वो एक शहजादी थी, शहजादियों को दिल में तो बसाया जा सकता है, लेकिन इनके साथ घर बसाने का ख्वाब तक नहीं देखा जा सकता। और रोशन आंटी ने यही अनहोनी सी बात कर डाली थी। हमारे हालात सदा एक से थोड़ी रहेंगे एबक। अल्लाह का शुक्र है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हुए। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, मेरे बेटे को इसकी मेहनत और काबिलियत का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी वो वक्त आने में बहुत देर है अम्मी। और फिलहाल शादी मेरी तरजीहात में आखिरी नंबर पर है, और अबीर से शादी इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं के बासी हैं। इसका अंदाज अब भी अटल था। आकपा को इस बार गुस्सा आ गया। अभी रोशन की जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी भतीजी है, मेरा खून। बुरहान भाई हयात होते तो और बात थी। ये रोशन के आला ज़र्फ़ी के शौहर के गुजरने के बाद भी इसने शौहर की भांजी को सीने से लगाए रखा, लेकिन अब अगर अपने मुंह से कह रही है कि आप अपनी भतीजी को अपनी सरपरस्ती में ले लें, तो मैं ये कहकर इनकार कर दूं कि हमारे और आपके स्टेटस में बहुत फर्क है, और मेरा बेटा इस शादी को बेजोड़ गर्दान रहा है। आकफा ने बड़े अपने बेटे को आड़े हाथों लिया। कहीं आप रोशन आंटी को हाँ तो नहीं कर बैठी हैं? ये आखिरी बात थी जिसकी ऐबक तवक्का कर सकता था। माँ का लब व लहजा और अंदाज देखकर इसने बेयकीनी से इस्तफसार किया। आकफा ने बेटे से निगाहें चुरा ली। ओ माँ! ऐबक ने बेबसी से दोनों हाथों से सर थाम लिया था। मेरी शादी ऐबक भाई के साथ? हफ्सा आपी, आप मजाक तो नहीं कर रही? अबीर हफ्सा की बात सुनकर दम पर खुद थी। मजाक नहीं है मेरी जान, ऐबक बहुत अच्छा लड़का है। और आकफा आंटी तुम्हारी सगी फूफू, जान छिड़कती है वो तुम पर। मम्मी तुम्हारी शादी अजनबी लोगों में करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम बहुत मासूम, और हम सबको यकीन है कि ऐबक ही तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। हफ्सा आपी ने प्यार से इसके चेहरे पर आती लटों को पीछे किया। मुझे एतराज शादी पर है, इस शादी पर है, ऐबक भाई हो या कोई और, ये तो मैं बात ही नहीं कर रही। अभी तो मेरी प्लानिंग में 5-7 साल तक शादी की कोई गुंजाइश नहीं आपी। आपको नहीं लगता मैं अभी शादी के लिए कम उम्र हूँ? हफ्सा आपी ने जो शोशा छोड़ा था वो इस पर ठीक ठाक परेशान हो गई थी। हफ्सा आपी के पास इसे कायल करने के लिए बहुत सी दलीलें थी। वो इनकी बात तो खामोशी से सुन गई थी, लेकिन दिल में ठान ली थी कि वो इस मौजू पर रोशन मामी से ही बात करेगी। इसकी प्यारी मामी जो सिर्फ कहने की मामी नहीं थी, उन्होंने सारी जिंदगी एक माँ की तरह ही इस पर ममता लुटाई थी। वो इसके दिल की हर बात बिना कहे जान लेती थी। अबीर को जिंदगी में कभी इनसे अपनी बात मनवाने की नौबत नहीं आई थी। अबीर के कुछ कहने से पहले ही इसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। वो ज़हनी तौर पर इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, और ऐबक के बारे में तो कभी ऐसी वैसी सोच ज़हन में आई तक नहीं थी। वो उसकी फुप्पीज़ाद भाई था, और अभी इसे भाई कहती ही नहीं थी, समझती भी थी। ये वही बात अब इसे रोशन मामी को समझानी थी। इसने अभी शादी करनी ही नहीं थी, और ऐबक से तो किसी तौर पे नहीं। रोशन की स्टडी में इस वक्त गंभीर खामोशी तारी थी। नरमीन माँ के सामने मुस्तरब अंदाज में बैठी थी। रोशन ने मुस्तफाना मुस्कुराहट के साथ बेटी की सिम देखा। मुशफिकाना, अब सब ठीक हो गया है, हर परेशानी जहन से झटक दो। अबीर बिल्कुल महफूज है। मैंने इसे तुम्हारे ससुराल के शर से बचाने का पक्का इंतजाम कर लिया है। अब तुम ससुराल में अनाउंस कर सकती हो कि अबीर का रिश्ता तय हो चुका है। वो सब ठीक है मम्मा।
बस मुझे ये गिल्ट है कि मेरी वजह से जिस अफरा-तफरी में अबीर की ज़िंदगी का फैसला हुआ है, ये कहीं। लेकिन मैं अबीर के लिए किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कैसे ऐसे अजनबी और अनजान लोगों को सौंपूं? वो किस कदर मासूम है। ऐबक ही इसके लिए बेहतरीन इंतखाब है, और ये नाम मेरे दिल में अल्लाह ने डाला है। शरीफ, होनहार और काबिल लड़का है, और दुनिया में हमारे अलावा कोई अबीर से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो आफा आपा है। मेरे दिल इस रिश्ते पर 100% मुतमईन है, और जहाँ तक इनके माली हालात का ताल्लुक है, तो हमारे जब तुम्हारे बाबा और मेरी शादी हुई थी तो हमारे स्टेटस में भी इतना ही फ़र्क था। जहाँ मोहब्बत, हम आहंगी और बाहिमी एहतराम का ताल्लुक हो तो ये फ़र्क बेमायनी हो जाता है। रोशन रसान भरे लहजे में गोया हुई। ये तो है मम्मा। नरमीन ने गहरी सांस भरी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती नरमीन, जब तुमने शहीद के हवाले से अपने ससुराल वालों के इरादों का जिक्र किया था तो मेरे दिल में दिमाग पर कितना बोझ आन पड़ा था। इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए ऐबक और आकफा ही हमारे लिए बेस्ट चॉइस हैं। इसलिए अब अपने दिमाग को मजीद मत थकाओ। रोशन ने बेटी को पिचकारा था। अभी जो रोशन को ढूंढती इस लम्हे वहां आन निकली थी, सारे सबक व सबाक को जानने बगैर गुफ्तगू के आखिरी फिक्रा ही सुन पाई थी। हैरत, बेयकीनी, दुख व ताज्जुब, या फिर कुछ और, अपनी दिली कैफियत को खुद ही कोई नाम न दे पाई। रोशन मामी की एक उम्र की मोहब्बत पर एक लम्हे की बेयकीनी हावी हुई। वो उल्टे कदमों वापस पलट गई थी। मिसेस खाकवानी वेकेशनल सेंटर की तौसीह चाहती थी। तुम आजकल में इनसे एक मीटिंग रख लो। डिनर टेबल पर नरमीन की सास ने इसे मुखातिब किया। एक दो दिन जरा मसरूफियत के हैं मम्मी। दरअसल घर में अबीर की शादी की तैयारियां चल रही हैं। मेरा और हफ्सा आपी का कल शॉपिंग का प्रोग्राम है। टेबल पर यकलख्त खामोशी छा गई। अबीर की शादी? यूं अचानक? तुमने जिक्र तक नहीं किया? उसकी सास ने ही खामोशी तोड़ी। नहीं, अचानक तो नहीं। इसकी फुप्पो हमेशा से ही इसे बहू बनाना चाहती थी। मम्मा कुछ मुतज़ब्ज़ब थी, लेकिन ऐबक का शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड ने इसकी तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। बहुत अच्छा, काबिल लड़का है। बस मम्मा ने, इसकी फुप्पो ने रिश्ता फाइनल कर दिया। हफ्सा आपी आजकल पाकिस्तान है तो इनकी ख्वाहिश है कि शादी इनके सामने हो जाए। बस इसीलिए आनन फानन सब कुछ तय पा गया। मम्मा कुल कल खुद आएंगी आपको रिकॉर्ड देने, आपको कार्ड देने। नरमीन धड़कते दिल को काबू में रखते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुखातिब थी। बज़ाहिर पढ़े लिखे और वेल मैनर्स नजर आते ये लोग अंदर से कितने सफाक और खुदगर्ज थे, ये इस बेहतर कौन जानता था। वो खुद इस रिवायती जागीरदार घराने का हिस्सा ना होती तो इनकी असलियत कभी न जान सकती। ये शहरयार की मोहब्बत और इसका दिया एतबार था जो वो इनके सामने अपने कदम मजबूती से जमाए हुए थी। अपनी मम्मा से कहो खामखा कार्ड देने आने की जहमत मत करे। हमारे पास कहाँ फुर्सत तुम्हारी इस यतीम यसर कज़न की शादी में शिरकत करे। इनका नहुसत भरा अंदाज दरअसल इनकी शदीद फ्रस्ट्रेशन का इजहार था। अपनी दानत में शहीर को लगाम डालने के प्रोग्राम में ऐन वक्त पर परखना पड़ा था। ओके मम्मी। नरमीन ने बेनियाजी भरे अंदाज में कंधे उचका दिए। इसे अब इनके नफोसत भरे अंदाज ना चुभते थे। वो इस अंदाज की आदी हो गई थी, और आज तो सुकून का अजब ही आलम था। वो इनके लब व लहजे का जरा सा भी बुरा माने बगैर खाने में मगन रही। ये एक ऐसी शादी थी जिसमें दूल्हा दुल्हन से ज्यादा आस पास वाले लोग खुश थे। रोशन जानती थी अबीर इनसे नाराज है। वो ये नहीं जानती थी कि अबीर इनसे बदगुमान भी है। जिस दिन इसने अपनी दानस में अपने लिए बोझ का अल्फाज इस्तेमाल होते सुना था, इसका दुनिया की हर शय से एतबार ही उठ गया था। इसके बाद इसकी जानिब से ना ऐबक से रिश्ता जुड़ने पर इतराज हुआ था, ना फौरी शादी पर इनकार। रोशन ने अपने तौर पर रूठी बेटी को मनाने की पूरी कोशिश की थी। इसे ऐबक के संग खुश व खुर्रम रहने की ढेरों दुआओं से नवाजती रहती, साथ ही साथ इसे यकीन दिलाती कि ये फैसला इसके हक में बेहतरीन साबित होगा।
آپ کا فیصلہ بہترین ہے مامی، مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے ہوئے گردن جھکا لیتی، کہیں روشن اس کی آنکھوں کا گیلا ہوتا فرش نہ دیکھ سکے۔ میرا بچہ، روشن ممتا کے جذبے سے مغلوب ہو کر اسے سینے سے چمٹا لیتی۔ کون کہتا ہے کہ جنم دینے والی اولاد کے لیے ہی دل میں ممتا بھرے جذبات امنڈ سکتے ہیں؟ گود میں پلنے والی اولاد بھی جگر کا ٹکڑا ہی ہوتی ہے، کم از کم روشن کے لیے تو تھی۔ اس کی وقتی ناراضی پر انہوں نے اس کے تحفظ کو فوقیت دی تھی، وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح مطمئن تھی۔ دوسری طرف ایبک ماں کے سامنے مزاحمت نہ کر پایا، اور آج دولہا بن بیٹھا تھا۔ دلہن آسمان سے اتری ہو لگ رہی تھی تو دولہا بھی کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ ایسی جوڑی جس کو ہر دیکھنے والی آنکھ سرا رہی تھی۔ دلہن کی سوگواریت اپنوں سے بچھڑنے کا فطری غم شمار ہو رہی تھی، تو دولہا کا سنجیدہ سا انداز اس کی متانت شمار ہو رہا تھا۔ ارد گرد والے البتہ بے پناہ خوش اور مطمئن تھے۔ ایبک نے جہیز لینے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ آغپا نے اپنے طور پر بیٹے کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم جانتے ہو کہ کتب کی شادی کے وقت میں نے خود جہیز لینے سے سختی سے منع کیا تھا، اور اب عبیر میرے آنگن میں اترے گی تو وہ ہی میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ لیکن عبیر جن سہولتوں کی عادی ہے، تم فوری طور پر اسے فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ اگر روشن جہیز دینے پر اصرار کر رہی ہے تو اسے منع مت کرو۔ امی پلیز فیصلہ ابھی کر لیں، آپ کو عبیر چاہیے یا جہیز؟ وہ ماں کی بات سن کر بڑک اٹھا، تم میری نیت پر شک کر رہے ہو ایبک؟ آغپا بیٹے کی بات سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہوا، جانتا تھا کہ اس کی درویش صفت ماں کو ساز و سامان کی رتی برابر بھی لالچ نہیں۔ ان کے پیش نظر صرف عبیر کا آرام و سکون تھا، لیکن ایبک کی خوددار طبیعت کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا عبیر سے اس شادی کو دنیا والے دولت کے ترازو میں تولیں۔ میں عبیر سے شادی پر راضی ہو گیا ہوں امی، آپ پلیز میری فرما برداری کا مزید امتحان مت لیں۔ یہ اس گھر کی بڑی بہو اپنے ساتھ کوئی جہیز نہیں لائی تھی، تو چھوٹی بہو کے ساتھ بھی کوئی ساز و سامان نہیں آئے گا۔ اس کا لہجہ اس بار دھیما مگر انداز اٹل تھا۔ آغپا نے مزید بحث نہ کی، وہ اپنے بیٹے کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو دوبارہ اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی۔ میری زندگی کی ترجیحات میں شادی کا نمبر آخری تھا۔ سہاگ رات ایبک نے سرد و سپاٹ سے انداز میں اس سے پہلی بات ہی یہ کہی تھی، اور مجھے کیا خبر تھی کہ قسمت سے اس آخری نمبر کو پہلے نمبر پر لے آئے گی۔ اس بار لہجہ استزائیہ تھا۔ عبیر کے پہلے سے جھکا سر مزید جھک گیا۔ وہ جو ایک موہوم سی امید تھی کہ یہ رشتہ چاہ سے جوڑا گیا ہے، ایبک کے انداز سے اسی ہر امید دم توڑ گئی تھی۔ چاہت اور محبت کا اظہار پھپھو کی جانب سے تو خوب ہوا تھا، لیکن پھپھو کی برخوردار کے ہر انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ اس شادی سے کتنا خوش ہے۔ ہمارے گھرانوں کے درمیان حیثیت کا فرق بانٹنے والا نہیں۔ اس گھر میں تمہیں ایک مختلف اور مشکل زندگی ملے گی۔ جن سہولیات کی تم عادی ہو، ان کا یہاں تصور بھی نہیں۔ میں نے اگر زندگی کے کسی مرحلے پہ شادی کا سوچا بھی تھا تو ایسے لائف پارٹنر منتخب کرنے کا ارادہ تھا جو میری طرح سیلف میڈ، محنتی اور پرعزم ہو۔ ہم ایک دوسرے کے حالات اور مشکلات کو بنا کہے سمجھے اور اکٹھے ایک اچھے مستقبل کی خاطر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر قدم آگے بڑھائیں۔ تم سے شادی کی صورت روز اول سے میرے دل و دماغ پر یہ بوجھ ہے کہ میں تمہیں وہ لائف سٹائل فراہم نہیں کر سکتا جس کی تم عادی ہو۔ جانے روشن آنٹی نے تمہارے لیے میرا انتخاب کیوں کیا، حالانکہ انہیں اپنے سرکل میں تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا۔ میں اپنے تعجب کا برملا اظہار کر رہا تھا، وہ اپنے تعجب کا برملا اظہار کر رہا تھا۔ آپ کے اس سوال کا تو میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں، لیکن آپ کی دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو ہر طرح کے بوجھ سے آزاد کر دیں۔
रोशन मामी ने मेरी परवरिश की, मुझे बहुत नाज़ो नम से पाला, लेकिन आप भी जानते हैं मेरा असल क्या है। अगर मेरी अम्मी बाबा हयात होते तो मेरा लाइफ स्टाइल कमोबेश आप जैसा ही होता। मेहनती, पुरज़म और सेल्फ मेड ना सही, पर हकीकत पसंद ज़रूर हूँ। अपने असल की तरफ लौटने पर मुझे कोई मलाल नहीं। ये भी सच है कि मैं इस लाइफ स्टाइल की आदी नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुत जल्द अपने आप को इन हालात में ढाल लूँगी। आप प्लीज़ इस वजह से टेंशन मत लें। वो धीरे से बोली थी, जबकि हलक में आंसुओं का फंदा सा अटका हुआ था। ये एहसास कि आप ज़बरदस्ती किसी सर पर मुसल्लत किए गए हैं, बहुत ज़िल्लत आमेज़ था। जाने अभी मज़ीद क्या कुछ बर्दाश्त करना बाकी था। ऐबक इसके लहजे में आंसू की नमी पा गया था। वो एक लम्हे को शर्मिंदा भी हुआ। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था अबीर। सच तो ये है कि तुम बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती थी। मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। वो दिल की बात जबान तक ले आया। अबीर के लबों पर थकी हुई सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आपसे कहा ना ऐबक। अरे अरे भाई मत कह देना, निकाह खतरे में पड़ जाएगा यार। ऐबक ने बौखलाकर इसका फिक्रा मुकम्मल ना होने दिया। जिस बंधन को वो चंद लम्हों पहले बोझ गर्दान रहा था, अब इसी को लेकर इतना मुतफिक्र हो गया। एक उम्र की आदत है, एकदम थोड़ी छूटेगी। मैंने तो हमेशा आपको भाई कहा और समझा। वो सादगी से बोली, इसलिए तो कह रहा हूँ आइंदा एहतियात से काम लेना। ये मसले बहुत नाजुक होते हैं भाई। एहतियात अच्छी चीज़ है। आपने भी तो भाई बोला अभी। इसने जताया, भाई नहीं भई कहा है। ऐबक ने सफाई दी, मैंने तो भाई ही सुना है। वो अपने मौके पर कायम थी। अच्छा छोड़ो, मैंने भाई कह भी दिया तो खैर है, बहन बोलता तो ज्यादा खतरा था। ऐसी बात नहीं, आप एहतियात आप पर भी वाजिब है। जरा देर पहले वाली संजीदा रंजीदा सी फिजा तहलील हो चुकी थी और अब वो दोनों एक लायानी बहस में उलझे हुए थे। अच्छा चलो इस मसले का कोई हल निकालते हैं। नए शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को मोहब्बत भरे नामों से पुकारते हैं। हम भी कुछ ऐसे लफ्ज चुन लेते हैं। ऐबक ने अपनी दानिश में वाकई मसले का हल निकालना चाहा था। मोहब्बत है नहीं और एक दूसरे को मोहब्बत भरे नामों से पुकारना शुरू करें, हद होती है ऐबक भाई। वो झुंझुला कर बोली, ओह सॉरी। एक बार फिर कहने पर ऐबक ने इसे इतने खतरनाक और खौफनाक तरीके से घूरा था, इसने बेसाख्ता जबान दांतों तले दबा ली। ये इनकी गैर रिवायती सी शादी का गैर रिवायती आगाज था। तूने जहेज की आग पर ठुकरा कर घाटे का सौदा किया यार। इतनी अमीर कबीर सास है तेरी, तूने शादी से कोई फायदा ही नहीं उठाया। ये कुतुब भाई थे जो इसकी शादी अटेंड करने चंद रोज छुट्टी पर आए थे। वो इन्हें वापसी के लिए बेबस टर्मिनल पर छोड़ने आया था। जब उन्होंने इसके बेवकूफ़ी पे तासुफ का इजहार किया, मैं ऐसे फायदे पर लानत भेजता हूँ भाई, दोबारा ये बात मत दोहराइएगा। वो खफा हुआ। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अमीर घर की लड़की है, तो नखरों में पली है, तो इसके चाव चौंचले कैसे पूरे करेगा जब अपने घर की तकरीबन सारी जिम्मेदारी भर तेरे सर पर है। तो वाकई मुतफिक्र थे। वो तो खर्चे के नाम पर निहायत कलील रकम घर भेजते। इसकी बीवी बच्चे का खर्चा भी ऐबक के जिम्मे था। वो ऐबक माथे पर एक भी शिकन डाले बगैर सब खर्चे पूरे कर रहा था। सनान के महंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाई, किताबें, कपड़े, जूते, दवा दारू सब इसी के जिम्मे थी। घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स, माँ का इलाज, मुआवजा। वो किसी भी मामले में कोताही करे यह सवाल ही पैदा न होता था। कुतुबुद्दीन को शायद यही खदशा सता रहा था कि अब ऐबक इनकी फैमिली के खर्चे से हाथ ना खींच ले। अमीर के अमीर घराने में परवरिश जरूर हुई है, लेकिन वो सादा मिजाज लड़की है। अम्मी उम्मीद है हमारे घर में आसानी से एडजस्ट कर लेगी। ऐबक के दिल की बात लबों पर आ ही गई। अच्छी बात है मेरे भाई, मुझे तो अल्लाह के बाद तेरा ही आसरा है। वहाँ हड्डियाँ घसा तो रहा हूँ, लेकिन फायदा धेले का नहीं। थक गया हूँ यार। वो ठंडी सांस भरते हुए बोले। ऐबक भाई पर तरस तो आया, लेकिन इनके मिजाज के पेश नज़र नौकरी ही बेहतर था। आमदनी भले से लगी बंधी थी, लेकिन वो कुतुब को फिर से कारोबार करवाने का रिस्क न ले सकता था।
उन्होंने जितना कर्जा कारोबार के नाम पे चढ़ा लिया था, एक मुद्दत लगी थी ऐबक को वो उतारने में। ये भाई की ठंडी आहें नजरअंदाज करने में ही आफियत थी। वो इनका टिकट खरीदने आ गया बढ़ गया था। रोशन मामी से मुतवातर फोन करती थी, आने पर इसरार भी करती। ऐबक और आकफा फुप्पो को भी फोन करके लंच डिनर पर मदऊ करते। ऐबक की रूटीन वाकई बहुत टफ थी। वो सहूलत से माजरत कर लेता, मैं अबीर को आपकी तरफ छोड़ देता हूँ, जितने दिन चाहे रह ले, जिस दिन वापस आना चाहेगी मैं लेकर आ जाऊंगा आंटी। इस रोज इंशाअल्लाह डिनर भी करूंगा। ऐबक ने इन्हें अदब से जवाब दिया। चूंकि स्पीकर ऑन था, कबीर दोनों की गुफ्तगू सुन चुकी थी। कॉल डिस्कनेक्ट हुई तो इसने खफगी से ऐबक को देखा। मेरी मर्जी पूछे बगैर प्रोग्राम क्यों बनाया? वो नाराज हुई। तो क्या हर्ज है अबीर? रोशन आंटी कितना मोहब्बत भरा इसरार करती हैं। तुम शादी के बाद 2-3 बार ही गई हो वहां, वो भी मेरे साथ जाकर मेरे साथ ही वापस आ गई। अब चंद दिन रह लो, वैसे भी यहाँ कितनी गर्मी है, कुछ दिन सुकून से गुजार लो वहां। जब से गर्मी की शिद्दत बढ़ी थी, ऐबक जानता था कि इसकी रातें कितनी बेचैन गुजरती हैं। वो मुंह से तो एक लफ्ज नहीं कहती, लेकिन इसका करवटें बदलता वजूद ऐबक को बेनाम से शर्मिंदगी में मुब्तला किए रहता। वो वाकई चाह रहा था कि वो चंद दिन सुकून से महके गुजार आए, लेकिन ये लड़की जाने किस मिट्टी की बनी थी। यहाँ गर्मी में ख्वार होना मंजूर था, वहां जाने की का सुनकर खफा हो गई। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? रोशन मामी ऑफिस चली जाती हैं, हफ्सा आपी आजकल अपनी नंद के यहाँ गई हैं, इनके सास ससुराल जमल से मिलने आए हैं। नरमीन आपी तो वैसे ही वहां बहुत कम आती हैं, मैं वहां जाकर क्या खाली दीवारों से मिलूंगी? इसके पास वहां कयाम ना करने के 101 जवाब थे। वहां गोल्डी भी तो है, पिछली बार रोशन आंटी बता रही थी कि वो तुम्हारी जुदाई में बीमार पड़ गई थी। इसकी खातिर चली जाओ। ऐबक इसकी पालतू बिल्ली से इसकी मोहब्बत बखूबी वाकिफ था, तो इसी का जिक्र करके इसे राजी करना चाहा। अबीर की आंखें नम हो गईं। कि गोल्डी ही तो थी जिसकी मोहब्बत में कोई खोट ना थी। बल्कि ऐसा करो कि इससे बार गोल्डी को अपने साथ ही ले आना, वो वहां उदास, तुम यहाँ। अच्छा है ना? अच्छा नहीं, दोनों फिर से इकट्ठी हो जाओगी। ऐबक को इसकी उदासी बेचैन करती थी, तो इसे खुश करने के लिए ये आइडिया दिया। अबीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। ऐबक को क्या खबर थी कि वो खुद इस ऑप्शन के बारे में कितना गौर व खोज कर चुकी थी, लेकिन हर बार यही ख्याल रोकना रोक करना पड़ता रद्द करना पड़ता। ऐसा घर जहाँ हफ्ते में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार गोश्त पकता हो, नफा तुला दूध आता हो, वहां बिल्ली पालना यकीनन अय्याशी के जमरे में आता था। अबीर ने इसीलिए गोल्डी की जुदाई पर ही सब्र कर लिया था। शादी के बाद वैसे भी लड़कियों को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, यही सोचकर इसने खुद को समझा लिया था। जाने क्यों ऐबक ये जिक्र छेड़ बैठा था, इसे गोल्डी की याद फिर से सताने लगी थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव मुलायजा कर रहा था। अबीर की कशमकश से जाने क्या नतीजा अखज़ किया कि फिर इसे अपनी ऑफर दोहराई। मामा ने मुझे बिल्लियां पसंद नहीं माना, मुझे बिल्लियां पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं गोल्डी के साथ एडजस्ट करना सीख लूंगा। तुम इसे ले आओ यहाँ। गोल्डी जिस लाइफ स्टाइल की आदी है, वो इसे यहाँ नहीं मिल सकता, पर मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि मैं अपनी वजह से इसे मुश्किल में डाल दूं। इसने झुंझुला कर जवाब दिया था। ऐबक यकलक खामोश हो गया। कबीर को भी बोलने के बाद एहसास हुआ कि वो लफ्जों के चुनाव में कितनी संगीन गलती कर चुकी है। मेरा मतलब है, वहाँ इसकी सफाई सुथराई और दूसरे काम मुलाजमों के जिम्मे थे, मैं इनके मामलों में अनाड़ी हूँ। इसने बात बनाने की अपनी सी कोशिश की। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐबक ने भी मौजू लपेट दिया था। आगपा फुप्पो और हिना भाभी इसे किसी काम को हाथ न लगाने देती थी। वो अब इस स्पेशल प्रोटोकॉल पर शर्मिंदा होने लगी थी। मैं इस घर का हिस्सा बनना चाहती हूँ हिना भाभी, प्लीज मुझे काम करने दिया करें। वो मिन्नत करती, तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो चंदा, कामों की टेंशन मत लो, आहिस्ता आहिस्ता काम भी सीख जाओगी। तुम्हारे आने से सनी कितना सुधर गया है। तुम इसे पढ़ाती हो, इसके साथ खेलती हो, वरना वो हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता था। मुझे तो डर था इसे चश्मा ना लग जाए। तुम्हारे साथ इसका दिल बहल गया है, मैं कितनी रिलैक्स हो गई हूँ, तुम्हें इल्म ही नहीं। वो वाकई इसकी ममनून थी।
हाँ, सनी का कोई भाई बहन भी तो नहीं, अकेला बोर होता रहे बेचारा। चंद ही दिनों में इसे सनी से भी बहुत उनसियत हो गई थी। बल्कि इसके घर में इसके दिल लगने में एक बड़ी वजह सनी भी था। भाभी भाई बहन की खूब कही, इन सब ने मेरी बात मानी होती तो सनान का कम से कम एक भाई तो दुनिया में आ चुका होता। आफा फुप्पो भी वहां आ निकली थी। अबीर का फिक्रा इनके कान में पड़ा तो उन्होंने बड़ी बहू को खफकी से देखते हुए कहा, मैंने इतना कहा सनान का नाम बदल कर औरंगजेब रख लो। ना ऐबक, ना कुतुब और ना ही ये हिना इस खानदान की रीत तोड़ी तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। कैसी रीत फुप्पो? अबीर हैरान हुई। मेरे ससुर का नाम जहीरुद्दीन था और मेरे चचा ससुर का नाम बाबर, फिर अल्लाह बख्शे तुम्हारे फूफा जलालुद्दीन थे और इनके भाई जो सायुद्दीन जो हिया के वालिद जो हिना के वालिद हैं, इनका अकबर नाम रखा गया। मेरी सास कहती थी इस खानदान को किसी बुजुर्ग की दुआ है, किसी बादशाह का आधा नाम पहलोठी के लड़के का रख दिया जाए तो नाम मुकम्मल करवाने के लिए दूसरा भाई दुनिया में आता ही आता है। अब खुद देखो, कुतुबुद्दीन के बाद ऐबक होना मेरे लिए मेरे यहाँ, लेकिन ऐबक ने कहा कि माँ ये ज़ईफ अलताजी अल तकदामी है। ज़ईफ अल तकदामी सईफ अल इत्तकादी है। इन दिनों दोनों ने ऐबक के इन दोनों ने भी ऐबक के हाँ में ही हाँ मिलाई। अब बच्चा 5 बरस का होने वाला है और ना भाई ना बहन। और वो लगता है आज फिर से अम्मी की दुखती रग किसी ने छेड़ दी है। ऐबक मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला। मैं तुझसे तो बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी बच्ची से मुखातिब हूँ। वो ऐबक को नजरअंदाज करती अबीर की जानिब मुतवज्जा हुई। अगर अल्लाह ने मुझे कभी पोती से नवाजा तो तुमने इसका नाम ज़ैबुन्निसा रखना है। तुम्हारे मरहूम फूफा को बेटी की बड़ी चाहत थी, नाम भी सोच रखा था, मुकद्दर में बेटी थी नहीं, और अगर बेटा हुआ तो इसका नाम औरंगजेब, ताकि पीछे पीछे आलमगीर साहब भी दुनिया में तशरीफ ले आए। अहमद ने मुस्कुराकर माँ का फिक्रा मुकम्मल किया। अबीर को ढेरों शर्म आ गई। तन्हाई में किस कदर रूखा पीका सा था और अब कैसे मुस्तकबिल में पैदा होने वाले बच्चों पर इजहार ख्याल कर रहा था, जबकि इसकी बात पर दूर दूर तक इम्कान भी ना थे जबकि इस बात का दूर दूर तक इम्कान ही ना थे। मैं सनी को देखती हूँ, होमवर्क करने बिठाया था, कभी कार्टून देखने बैठ जाए। वो सनी को पुकारती कमरे में घुस गई। ऐबक के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली, लेकिन फिर एक लफ्ज सिमट भी गई। तनाबें कसने के बावजूद दिल बेकाबू हुआ जा रहा था। वो एक बार फिर दिल को डपटकर अपनी औकात में रहने की ताकीद करने लगा। ये दिल व दिमाग की रोज़ो शब की कशमकश थी। गालिब कौन आता इसके फैसला होना बाकी था। आज एसी लगाने वाले आएंगे, तुम कमरे में से अपना ज़रूरी सामान उठा लो, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। ऐबक ने से मुखातिब किया, आप एयर कंडीशन लगवा रहे हैं, मगर क्यों? अबीर इसकी बात सुन के बेआराम हुई। क्यों का क्या सवाल, ज़रूरत की चीज़ है। और फिर मैं सारा दिन ऑफिस में एसी में गुजारता हूँ, घर आकर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए सोचा बचत प्रोग्राम को साइड पर करके इस महीने एसी लगवा लूं। ऐबक ने इसकी बात को इतना सरसरी करके बताया जैसे ये इतनी मामूल की बात हो, जबकि अबीर जानती थी इस घर में इस किस्म की बुनियादी ज़रूरत भी लग्जरी में शुमार होती है। ऐबक महज इसके आराम की खातिर खुद को ज़ीर-बार कर रहा था और ये चीज़ इसे किसी तौर गवारा ना थी। थोड़े दिन की गर्मियाँ रह गई, गुजर ही जाएंगी, आप फजूल का खर्च मत करें। फूफो कितनी एहतियात से बिजली खर्च करती हैं। महीने के आखिर में मीटर देखकर एक एक नोट यूनिट का हिसाब किताब रखा जाता है। जानते भी हैं एसी लगने के बाद बिल कितना बढ़ जाएगा। वो रसानियत से इसे समझा रही थी। ऐबक को दुख हुआ, वो कितनी जल्दी इस तबके के मसाइल से रोशनास हो गई। वो ये जिंदगी बिल्कुल डिजर्व ना करती थी। वो तो किसी बड़े घर में राज करने के लिए पैदा हुई थी। इसने अपनी बदनसीब राजकुमारी पर एक अछपती निगाह डालकर हटा ली थी।
बिल भरना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, इसलिए अपने छोटे से दिमाग को मत थकाओ, इसने इसे रोके से अंदाज में जवाब दिया था। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। अच्छा ठीक है, एसी लगना ही है ना, तो फूफो के कमरे में लगवाएं। किसी भी सहूलत पर पहला हक इनका है। आप यहाँ नहीं बल्कि इनके कमरे में एसी लगवाएं। इस मशवरे पर ऐबक ने चुपती निगाह इस पर डाली, मगर मुंह से कुछ न बोला। अच्छा अब यूं घूरें तो मत, देखिए फूफो का कमरा भी हमारे ही हुआ ना, हम यूं करेंगे, रात वहां सो जाया करेंगे, मैं और फूफो बेड पर और आप अपना पलंग डाल लीजिएगा। इसने किया नादिर हाल निकाला था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है, ऐबक इस बारे में इस बार वाकई झुंझला गया था। कौन सा नया शादीशुदा जोड़ा अम्मा के कमरे में तकिया संभाले सोने पहुंचता है। इसकी बीवी की अकल पर मातम किया। तो हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं, मासूमियत की इंतहा थी। ऐबक ने इसे फिर होरी से नवाजा था। वो इसकी तीखी निगाह से खाइफ हुई। मेरा मतलब है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, अपने रिश्ते की पायदारी जांच रहे हैं, यही सब कुछ समझाया था आपने मुझे। वो भोलपन से बोली। हाँ लेकिन ये सब अम्मी को या किसी दूसरे को तो नहीं पता ना, ऐबक आजिज आते हुए बोला। मैं फुप्पो से बहुत फ्रैंक हूँ, इनसे खुद बात कर लूंगी। अबीर ने इसे तसल्ली दी। ऐबक का जी चाहा वो अपने सर के बाल नोच ले। या तो ये लड़की वाकई इतनी मासूम थी या फिर हद दर्जा चालाक, इसे किसी मुसीबत में मुब्तला करने जा रही थी वो। मेरा दिमाग खराब मत करो अबीर, अपना मोबाइल और चार्जर वगैरह उठाओ और निकलो यहाँ से। अभी जरा देर में वो लोग आ जाएंगे। रही बात अम्मी की, तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे में इनके कमरे में भी एसी लग जाएगा। चलो शाबाश, अब निकलो कमरे से। वो इसे हल्के फुल्के अंदाज में डपटते हुए बोला था। अगर हिटलर का कोई जानशीन होता तो ना, वो बिल्कुल आप जैसा होता। वो खफा खफा अंदाज में कहती, वहां से चली गई। ऐबक गहरी सांस खींच कर रह गया। एक तवील मुद्दत और लंबे इलाज मुआलजे के बाद हिना भाभी के यहाँ फिर से खुशखबरी थी। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस घर को खुशियां कम ही रास आती थी। ऐबक के जिस दोस्त की तवसत से कुतुब की नौकरी लगी थी, इसने कुतुब के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। कुतुब भाई वहाँ गलत सोबत में पड़ रहे हैं। जो इनके नए दोस्त बने हैं, इनकी शोहरत बिल्कुल अच्छी नहीं, यूं समझो जुआरी है। वो कुतुब भाई की तनख्वाह में चंद माह पहले ही ठीक ठाक इजाफा हुआ था, लेकिन वो अपना पैसा इन ही आवारा सिपत दोस्तों पर लुटा रहे थे। एक मुद्दत बाद नादिर से इसका राब्ता हुआ तो नादिर ने पहली बात ही कुतुब के बारे में की थी। ऐबक तो कुतुब की तनख्वाह में इजाफे का सुनकर ही हैरान हुआ। नादिर इनकी जितनी तनख्वाह बता रहा था, कुतुब ने घर में इसका एक चौथाई बता रखा था। इसने यही बात नादिर से पूछी। नहीं यार, जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ, इनकी तनख्वाह इतनी है। काम में तो तेज है वो, इसीलिए तो तरक्की हुई थी, लेकिन मुझे डर ये है यारी दोस्ती में पड़कर सब गंवा ना दे। नादिर इसका मुखलिस दोस्त था और तशवीश करने में बजा भी। ऐबक से बेहतर कौन जानता था कि कुतुब भाई इन्हीं हरकतों की वजह से माजी में क्या कुछ गंवा बैठे हैं। इसने नादिर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कुतुब भाई की हरकतों से मुतल्लिक घर वालों को बताए बिना कोई चारा न था। बिना शौहर की गलत बयानी जानकर शर्मिंदा हो गई। आप शर्मिंदा क्यों हैं भाभी, जबकि आपका कोई कसूर भी नहीं। ऐबक नरमी से बोला। हाँ बेटी, शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए, सिक्का तो हमारा खोटा है। आफा के लहजे में भी बरसों की थकन थी। छोटा बेटा खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा था, तो बड़ा सरासर एक आजमाइश। आफा को इसकी तरफ से कभी सुख का सांस नसीब ना हुआ था। भाई की तनख्वाह इतनी है अम्मी के वो फैमिली को साथ रखना अफोर्ड कर सकते हैं। रिहाइश का बंदोबस्त करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस मसले का फ़कत यही हल है कि बीवी बच्चे इनके साथ रहें। वो अगर 15 मिनट भी देर से घर लौटेंगे तो किसी को जवाब दे तो होंगे। फिर सनी कितना लाडला है इनका। जो काम हम से ना हो सका वो औलाद करवा लेगी। आप टेंशन ना लें, भाई सुधर जाएंगे। ऐबक ने माँ को तसल्ली दी। और अब तो एक नई जान भी दुनिया में आने वाली है, इसे सुधरना ही पड़ेगा। आफा गहरी सांस खींचते हुए बोली। बेटी तुम तैयारी पकड़ो, ऐबक का कहना दुरुस्त है। कुतुब की लगाम खींचने के लिए तुम्हारा इसके पास होना ज़रूरी है। उन्होंने बहू को मुखातिब किया। अम्मी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलेंगी। हिना भाभी फौरन बोल उठी थी। तो मैं यहाँ
पप्पू के बगैर कैसे रहूंगी भाभी? अभी जवाब तक खामोश तमाशाई थी, घबरा कर बोली। जो अब तक खामोश तमाशाई थी, घबरा कर बोली, तुम अपनी जगह ठीक हो अभी, लेकिन खुद सोचो, मुझे वहाँ अम्मी की ज्यादा जरूरत है। अम्मी जाएंगी तो सब मामला संभाल लेंगी। ना भाभी ने देवरानी को समझाना चाहा, लेकिन पप्पू के बगैर मेरा भी तो गुजारा नहीं, वो मिनमिनाई थी। दुनिया की अनोखी बहुएं हैं अम्मी आपकी, कौन सी बहू सास को साथ रखने पर बजत होती है। ऐबक को इस टेंस माहौल में भी हंसी आ गई थी। सास होंगी आपकी, मेरी तो फुप्पो हैं, अबीर चमक कर बोली थी। सही कह रही हो, आजकल जिस तरह हर मामले में तुम्हारी साइड लेती है, मुझे वाकई माँ के बजाय अपनी सास लगने लगी है। ऐबक ने हंसकर इसे छेड़ा, मजीद छेड़ा। सुबह नाश्ते के दस्तरखान पर किसी छोटी सी बहस पर आकफा ने अबीर के खातिर बेटे को डांट दिया था। वो इसी बात का हवाला दे रहा था, मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बेटियों से बढ़कर हैं। आकफा ने दोनों पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। हाँ, लेकिन मसला तो हनूज हल तलब है ना। आप बड़ी बहू के साथ जाएंगी या छोटी के पास रहेंगी? ऐबक ने मुस्कुरा कर पूछा। सोच कर बताऊंगी, लेकिन हिना मेरी बच्ची, तू अपनी पैकिंग तो शुरू कर, उन्होंने बहू को मुखातिब किया। किसको खबर थी कि ये मसला इस अंदाज में हल होगा? आफा ने बड़ी बहू के साथ जा पाए न छोटी के पास रह सकी। वो रात के किस पहर खामोशी से अपनी अवधि सफर पर रवाना हो गई। सदमा इतना जानलेवा था कि किसी को खबर आकर नहीं दे रहा था। हिना भी भाभी पछाड़े मार रही थी, सनी दादू को पुकार पुकार के रो रहा था, अबीर घुट घुट कर रोई जा रही थी। कुतुब भाई अफसुर्दगी और शर्मिंदगी के समंदर में गर्क थे। हिना भाभी ने कोई लिहाज रखे बिना चीख चीख कर इन्हें माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। अबीर और ऐबक ने बहुत मुश्किल से इन्हें संभाला था। जब जनाजा उठा तो कुतुब भी धाड़े मार कर रोए। फकत ऐबक था जो सब्र व जब्त की तस्वीर बना सब मरहले निपटा रहा था। अबीर इसका जब्त देखकर परेशान थी। आखिर वो इतना हौसला किस लिए दिखा रहा था? ऐबक को संभालना तुम्हारा काम है बेटा, वो इस वक्त बहुत स्ट्रेस ले रहा है। रोशन मामी ने इसे मुखातिब किया। जानती हूँ रोशन मामी, वो होले से बोली। अब इन्हें क्या बताती कि ऐबक ने इसे अपनी जात तक किसी किस्म की कोई रसाई ही न दी थी। ये घर जो चंद दिन पहले हंसता बसता घर था, अब इस पर किसी खंडर का गुमान होता था। हिना भाभी ऐसे वक्त घर छोड़कर जाने को तैयार ना थी। आपकी कंडीशन ऐसी नहीं भाभी कि आप ज्यादा स्ट्रेस लें। मैं घर में रहते हुए उदासी से, वहशत से पीछा छुड़ाना मुमकिन है। आप अल्लाह का नाम लेकर कुतुब भाई के साथ जाएं, एक नया घर आबाद करें। आप मेरी भाभी बाद में, बहन पहले। आप मेरी बहन ही, और मैं भले से आपको भाभी कहता हूँ, लेकिन बहन ही समझता हूँ। मैं कभी भी आपके हालात से गाफिल नहीं रहूंगा। आप लोगों की खबरगिरी मुझ पे फर्ज है। हर टेंशन को दिमाग से झटक कर जिंदगी का नया वर्क पलटे। कुतुब भाई दिल से शर्मिंदा है, और इस बार इनकी नीयत में कोई खोट नहीं। वो अपने माजी की कोताहियों की तलाफी चाहते हैं। आप मेरे खातिर इन पर एक बार भरोसा कर लें। माँ के चहलम के बाद इसने साहब का मिशन मुकम्मल करना चाहा। तुम और अबीर आओगे ना हमारे पास? वो गिलोगीर लहजे में बोली। ऐबक ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। हिना भाभी और सनी के जाने के बाद अबीर बुरी तरह परेशान हो गई थी। इसे तन्हा रहने की बिल्कुल आदत न थी। ऐबक इसके हवास बाख्ता से शक्ल नोट कर चुका था। तभी इसने रसानियत से भरे अंदाज में मुखातिब किया। यहाँ अकेले कैसे रहोगी? रोशन आंटी की तरफ चली जाओ, रोशन मामी के यहाँ चली जाओ। मतलब कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए? वो इसकी बात सुनकर चराग पा हो गई थी। ऐबक ने निगाहें चुरा ली। साफ साफ क्यों नहीं कहते? आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं? पहले फूफो का लिहाज था ना जो ये मजबूरी का बंधन निभा रहे थे। अब मजबूरी खत्म हो गई तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। वो दुख और बेबसी की इंतहा पर थी। गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी तन्हाई का ख्याल से कह रहा था। ऐबक खोले से बोला। तन्हा तो आप भी हैं, आपको तन्हाई कुछ नहीं कहेगी। हाँ, लेकिन आप तो सुपरमैन है ना, कोई सदमा, कोई गम सहना आपके लिए मुश्किल नहीं। ये मसला तो हम जैसे आम इंसानों के होते हैं ना। आपने तो अपनी शफीक तरीन माँ के बिछड़ने का गम तक इतने हौसले से बर्दाश्त कर लिया कि आंख से एक आंसू नहीं टपका। ये खाली घर और इसकी तन्हाई आपका क्या बिगाड़ेगी? वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई।
स्टॉप इट अबीर। ऐबक ने लब भेजते हुए इस पर कहर भरी निगाह डाली। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आपकी माँ मेरी फूफो थी, जिनके साथ मैंने सिर्फ चंद माह गुजारे, और मैं इनकी याद से पीछे छुड़ाने पर कादिर नहीं। हर घड़ी हर पल फुप्पो की आवाज मेरे कान में गूंजती है। इनकी छवियां, इनका सरापा, इनकी बातें मैं कुछ भी तो नहीं भुला पा रही। ऐसे में आपकी बहादुरी पर मुझे रश्क आएगा ना? हाँ, तो मैं बहादुरी ना दिखाता तो क्या करता? मेरी माँ ने मुझे हर मुसीबत का मर्दाना मुकाबिल करना सिखाया था, मर्दाना वार मुकाबला करना सिखाया है। मैं हिम्मत हार देता तो तुम सबको कौन संभालता? वो इस पर लहू रंग आंखें गाड़ते हुए बोला। अबीर इसके तेवर देखकर जरा सी खाइफ हुई, लेकिन ये हिम्मत दिखाने का वक्त था तो चेहरे पर इस्तजाइया सी मुस्कुराहट सजा ली। मेरी माँ की पूरी जिंदगी गमों से इबारत थी। पहले अपने लाडले तरीन जवां साल भाई के बिछड़ने का गम। तुमने शायद ही कभी अपने वालिदैन की जुदाई का सदमा इस शिद्दत से महसूस किया हो, जो अम्मी के लिए हमेशा हरा ही रहा। मैके के नाम पर अम्मी के लिए इजहार मामू ही थे। तुम्हारी अम्मी इनकी पक्की सहेली थी। तुमने अपने वालिदैन को इस उम्र में खोया जब तुम्हें इस नुकसान का शऊर ही नहीं था। अम्मी भाई की निशानी अपने सीने से लगा कर रखना चाहती थी, लेकिन हमारे हालात ने इन्हें इजाज़त ना दी। ये दुख और पछतावा सारी उम्र इनके साथ रहा। फिर अब्बू की तवील बीमारी और तंगदस्ती, जिस सब्र व इस्तकामत से अम्मी ने ये अरसा गुजारा, मैं ही जानता हूँ। मैं अपनी माँ के हमराज था। मैंने बहुत छोटी उम्र से इनका हर बोझ बांटने की कोशिश की। ऐबक ने जैसे किसी ट्रांस में बोल रहा था, बेसाकत व जामिद थी। जैसे इसने जरा सी जुम्बिश भी की तो कहीं ऐबक अपना सिलसिला कलाम तोड़ ना दे। अम्मी घर में समोसे तैयार करती थी और मैं समोसे पट्टी में इनके साथ आलू का भरता भरकर समोसा तैयार करता, फिर मोहल्ले की एक दुकान पर ये समोसे पहुंचाकर आता। और कभी इस दुकान पर मुलाजिम मौजूद ना होता तो दुकान का मालिक मुझे कुछ देर के लिए ग्राहकों को चाय वगैरह पकड़ाने के लिए रोक लेता। अम्मी को इल्म हुआ तो खूब रोईं। इस दिन के बाद उन्होंने कभी मुझे अकेले वहां जाने ना दिया। वो मेरे साथ जाती। कुतुब भाई को इन दोनों छत पर चढ़कर पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐबक माजी में खोया हुआ था। अबू की बीमारी में हम सब इनके साथ रोज जीते थे, रोज मरते थे। वो जिंदगी का इतना कठिन वक्त था कि तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकती। अबीर इसके हाथ पर हाथ रखकर हौसला देना चाहती थी, मगर बहुत मुश्किल से खुद को बाज रखा हुआ था। अब्बू की जुदाई, कुतुब भाई का गैर जिम्मेदाराना रौश, कर्ज का अंबार, अम्मी सब्र और हौसले के साथ सब मरहलों से निमटती गई। और अब जब इनकी जिंदगी में राहत और आसानियां आने का वक्त था तो वो सब देखे बिना यूं अचानक हमसे मुंह मोड़ गई। ऐबक की आवाज भराने लगी थी। अबीर की आंखों से खुद आंसू टपकने लगे थे। मुझे लगता है कि अम्मी की जान जाने का सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूँ। मैंने ही कुतुब भाई के हालात से आगाह किया था। खुद को कोई ना कोई सबील बनाकर मामला संभाल लेता। कुछ और बहाना बनाकर भी तो हिना भाभी को वहां भेजा जा सकता था। अकेले मैं कुतुब भाई से बात परस कर लेता, इन्हें सब सब सुना देता। अम्मी को तो ये टेंशन ना देता। जाने इस रात मेरी माँ किस टेंशन में थी और क्या सोचते सोचते इस कदर परेशान हुई कि इनका दिल धड़कना ही छोड़ दिया। मैं खुद अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ अबीर। वो लंबा चौड़ा शख्स अब हिचकियों से रोने लगा था। अबीर ने इसके हाथ की तायीद की अबीर ने ना इसकी बात की तायीद की, न तरवीद, हौसला तक देने की कोशिश न की, न तसल्ली के दो बोल बोले। वो बस इसे रोने देना चाहती थी। कुछ देर बाद ऐबक ने खुद ही अपने आंसू पोंछे। मुझे भी तो फूफो ने ही आपकी जिंदगी में शामिल किया था ना। ये फैसला निभाएंगे या एक और पछतावा अपने सर पर मुसल्लत करेंगे? वो मकसद पूरा हो जाने के बाद संजीदगी से पूछने लगी। ये एक और पछतावा अपने सर पर मुसल्लत कर लेंगे? वो मकसद पूरा हुआ जाने के बाद संजीदगी से पूछने लगी। तुम्हें इस घर में वो आसाइश नहीं मिल सकती जिनकी तुम आदी थी और जिनको पाना तुम्हारा हक है। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचूं। तुम खुद भी तो गोल्डी के मुतल्लिक ये खुदगर्जी नहीं दिखा पाती थी।
ایبک نے اسے بہت پرانی بات یاد دلائی۔ میں گولڈی نہیں ہوں ایبک، آپ ایک انسان اور بلی کو آپس میں کیسے ملا سکتے ہیں؟ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی۔ برائی تو تم بلی کی طرح ہو، وہ بدک کر مسکرایا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ شہزادہ چارلز ہیں کیا؟ میں آپ سے محبت اور التفات کی بھیک مانگوں گی؟ آپ کے ساتھ پانے کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے گڑ گڑاؤں گی؟ وہ اب اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ چھوٹے چارلس سے کیوں تشبیہ دے رہی ہو؟ ہیلی یا ولیم سے ملاتی تو کوئی بات تھی۔ ایبک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ آپ جانتے ہیں نا، محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، اس لیے بے رخی کے مار مارنے ہیں۔ میں ایسا کیا کروں ایبک کہ آپ کے لیے قابل قبول ہو جاؤں؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، آپ جیسا کہیں گے میں خود کو ویسے ہی سانچے میں ڈھال لوں گی۔ وہ اپنی نسوانی انا بالائے طاق رکھتے ہوئے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ مجھے میری ہی نظروں میں مت گراؤ ابھی، وہ میں ہوں جو تمہارے قابل نہیں، میں ہوں جو تمہارے قابل نہیں۔ ہاں، مجھے نہیں پتا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ نہ جانے میں کب سے تم سے تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ اس کا اعتراف محبت بھی کسی شکست کے اعتراف کے مترادف تھا۔ عبیر کو پھر بھی یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایبک اس سے محبت کرتا تھا؟ کتنی ناممکن سی بات تھی! تم میرے لیے کسی فیری ٹیل کی شہزادی کی مانند تھی۔ معلوم نہیں یہ تمہارا حسن تھا، معصومیت یا سادگی اور بھول پن۔ تمہیں دیکھنے کے ساتھ ہی دل تمہاری طرف کھنچا چلا جاتا تھا۔ میں اپنی دلی کیفیات پر خود بھی جھنجھلاتا تھا۔ امی کا بس چلتا تو ہر سنڈے مجھے لے کر تمہاری طرف پہنچ جاتی۔ میں انہیں جس طرح ٹالتا تھا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ تھکی تھکی سی ہنسی لبوں پر سجائے ماضی کے ورق الٹ رہا تھا۔ ابھی دم بخود سب سنے جا رہی تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کی چاہ نہیں کی تھی، یہ میرے لیے ناممکنات میں سے تھا، لیکن قسمت نے تمہیں میرے نصیب کا حصہ بنا دیا ہے۔ میرے سنگ زندگی گزارنا تمہارے لیے کتنا کٹھن ہوگا، مجھے اس کا بخوبی احساس تھا۔ میں اپنے تعلق کے بوجھ نہیں بنانا چاہتا تھا ابھی۔ وہ سانس لینے کو ذرا سا رکا۔ میں بھی سارے معاملے میں فریق تھی ایبک۔ آپ نے ساری باتیں خود سے فرض کر کے سارے فیصلے بھی خود ہی کر ڈالے۔ اس نے بھیگی شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے شادی کی اولین رات مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ تم میرے گھر ہنسی خوشی زندگی گزارو گی، اور پھر تم ایک پل کے لیے بھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی۔ لیکن تم نے جس طرح روشن آنٹی سے زبردستی فاصلے قائم کرنا چاہے، تو میں کیسے یقین کرتا کہ اس شادی میں تمہاری مرضی اور رضامندی شامل ہے؟ تم ان سے شوقی ہو، میں یہ جانتا ہوں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے میں اس سے بے خبر ہوں۔ وہ اب بھی جب تم سے ملتی ہیں تو ترستی ہوئی ممتا بھری نگاہوں سے تمہیں تکتی ہیں۔ تمہارا رسمی سا انداز چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا اس میں تمہاری رائے شامل نہیں تھی۔ اب تم خود بتاؤ، میں سب جانتے بوجھتے کیسے تمہارے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرتا؟ میں تمہیں کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کی آزادی دینا چاہتا، لیکن آج تمہارے لبوں سے محبت کا اظہار سن کر سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پر یقین کر کے اپنی خوش بختی پہ ناز کروں یا اس رائے پہ یقین کروں جو تمہارا چہرہ پڑھ کر قائم کر چکا تھا۔ ایبک نے بھی گویا دل پر دھرا سارا بوجھ باہر نکال دیا۔ آپ نے دو مختلف باتوں کو جوڑ کر جو نتیجہ اخذ کیا ایبک، وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں روشن مامی سے خفا ہوں، لیکن یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے کہ میں آپ ہی سے محبت کرتی ہوں اور آپ ہی کے سنگ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ بھلے سے اس محبت کی عمر مختصر ہے، شادی سے پہلے میں نے کبھی آپ کے بارے میں اس انداز سے نہ سوچا تھا، بلکہ میں آپ سے تو کیا، کسی سے بھی شادی پر تیار نہ تھی۔ روشن مامی سے اپنی ہی بات منوانے ان کے پاس گئی اور وہاں میری زندگی کا سب سے بڑا مغالطہ دور ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں سمجھا، شاید سمجھا، ساتھ ہی اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ ان کی ساری محبت اور شفقت حقیقی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب دنیا دکھاوا تھا یا مرحوم شوہر سے کیے وعدے کا پاس۔ اصل تو میں ان کے لیے ایک بوجھ تھی
جس سے وہ جان چھڑانے کی خواہش مند تھی۔ عبیر کی آواز کپ کپا گئی تھی۔ ایبک نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم روشن آنٹی سے متعلق جو کچھ کہہ رہی ہو، میں اس پہ یقین کر ہی نہیں سکتا۔ ان کی محبت میں نے تو کوئی کھوٹ ہے نہ ہی بناوٹ۔ میں تو ان کو سرسری سا جانتا ہوں، پورے یقین سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ تم نے تو ایک عمر گزاری ہے ان کے ساتھ، کیا تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بدگمانی جائز ہے؟ ایبک نے اسے رسانت سے سمجھایا، دل کی کوئی گواہی تو مجھے مانگو، دل کی گواہی تو جب مانگوں جب میں نے یہ سب اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا۔ ایبک سچ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ چلو اس سچ جھوٹ کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، میں پہلے وہ سچ دوبارہ سننا چاہتا ہوں جو تم نے تھوڑی دیر پہلے بول چکی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس پر محبت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ ایک بار کہہ دیا، بار بار تھوڑی کہوں گی۔ اظہار محبت شوہر کی طرف سے ہی بھلا لگتا ہے۔ وہ ذرا نخرے سے بولی۔ اس انداز پر ایبک کو ہنسی آ گئی۔ دیکھو تو، میں صاف گوئی کہ میں ہمیشہ سے ہی تمہیں چاہتا تھا، لیکن اس ساعت سے یہ واردات کب اور کیسے ہوئی، کچھ اس پر بھی تو روشنی پڑنی چاہیے۔ وہ اب شرارت کے موڈ میں تھا۔ عبیر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ جس طرح آفس سے واپسی پر سیدھے پھپھو کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چومتے ہوئے ان کے حال احوال لیتے تھے تو اچھے لگتے تھے، جب جب سنی اپنی فرمائش بہت لاڈ سے آپ کو گوشے گزار کرتا تو آپ اپنی تھکاوٹ پر سے پشت ڈال کر فوراً اس کی انگلی پکڑ کر بازار لے جاتے تو اچھے لگتے۔ ہنا بھابھی میٹھے کی شوقین تھی۔ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن آپ جب بھی باہر سے آتے تو کبھی جلیبی، کبھی برفی، تو کبھی صرف چاکلیٹ ہی لا کر انہیں تھما دیتے۔ ان کا خیال رکھنا، یہ انداز بھی مجھے بہت بھلا لگا تھا۔ عبیر محبت ہونے کے جواز گنوائے جا رہی تھی۔ ایبک ان کی انوکھی وجوہات پر سر جھٹکتے ہوئے ہنسے گیا۔ جب گھر میں دوسری بار آلو گوبھی بنی تو آپ عشاء کی نماز کے بعد خاموشی سے میرے لیے زنگر لے آئے۔ میں نے تو پہلی بار بھی گوبھی صبر سے شکر سے کھا لی تھی، پھر بھی جانے آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ مجھے گوبھی بالکل بھی پسند نہیں؟ اس کی یادوں کی پٹاری سے ایک کے بعد ایک یاد نکلتی جا رہی تھی، اور مگر میں تو یہ سمجھا تھا کہ تمہیں مجھ سے اس روز محبت ہوئی ہوگی جس دن ہنا بھابھی اور امی چچا جان کے ہاں گئے تھے اور تم نے مجھے بھنڈی کے ساتھ کھانے کے لیے ڈبل روٹی کی سلائس پیش کیے تھے اور میں نے وہ چپ چاپ کھا لیے تھے۔ ایبک اسے چھیڑ رہا تھا۔ میں نے اس دن روٹی بنانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس قابل نہیں تھی کہ آپ کو پیش کی جاتی، اس نے خجل سے انداز میں اعتراف کیا۔ اور میں نے یہ بھی تو بتا دو کہ مجھے آپ کے دل تک پہنچنے کے لیے میدے کا راستہ اختیار بھی نہیں کرنا۔ اگر کرنا چاہا تو بھٹک جاؤں گی، اس لیے کبھی مجھ سے ویسی توقع مت رکھیے گا۔ وہ پیش کی باور کروا رہی تھی۔ ایبک بس مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے سنتا گیا۔ ویسے تو پھپھو اٹھتے بیٹھتے مجھے آپ کے دل پر راج کرنے کے طریقے سکھاتی رہتی تھی، لیکن مجھے ان باتوں کو سن کر ذرا شرم سی آتی تھی۔ وہ محبوب سے انداز میں مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی، تم امی کے ساتھ جو گٹر پٹر کرتی رہتی تھی تو وہ اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں؟ ایبک نے اسے گھورا۔ میں نہیں، پھوپھو کرتی تھی، اس نے فوراً صفائی دی۔ یہ امی بھی نا، اس نے ہنستے ہوئے ایسے سر جھٹکا جیسے ماں وہیں کہیں آس پاس موجود ہو، پر اگلے ہی پل آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ اس بار اس نے آنسو روکنے یا چھپانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ امی اس کے آنسوں میں پہنچنے والی کا انتظام کر کے ہی دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ بہت دن بعد اس کے میکے کا چکر لگا تھا، اور یہ بھی ایبک کے سمجھانے کا اثر تھا۔ روشن آنٹی نے جس پیار سے تمہاری پرورش کی، صرف اس کو یاد رکھو۔ اول تو ان کی محبت سچی تھی، لیکن بقول تمہارے وہ بناوٹی بھی تھی، تب بھی تم ان کی پرورش کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی میری تمہاری شادی کا ان کا فیصلہ تمہارے اور میرے حق میں بہترین ثابت ہوا ہے۔ تمہاری خفگی ختم ہونے کے لیے یہ جواز کافی ہے۔ اسے ایبک کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ اگر روشن مامی کی محبت میں کھوٹ تھا بھی تو اس نے تو ان سے سچی محبت کی تھی، بالکل ویسی محبت جیسی
किसी बेटी को अपनी माँ से होती है। इसकी खफगी तो जाने कब की दम तोड़ चुकी थी। बस वो ये तस्लीम करते हुए हिचकिचा रही थी। ऐबक के समझाने से बाकी मानंदा मिज़ाहमत भी दम तोड़ गई। आज से पहले वो मैके जाती थी तो ज्यादा वक्त अमल जमल या गोल्डी के साथ गुजारती। शादी के बाद आज पहली बार वो रोशन मामी से मिलने की खातिर वहां पहुंची थी। इतला के बगैर जाने का ये नुकसान हुआ कि घर पर कोई न मिला। हालांकि शाम का वक्त था पर अमूमन रोशन मामी इस वक्त तक ऑफिस से आ चुकी होती थी। एवा किसे गेट पर ही ड्रॉप करके अपने किसी काम से आगे चला गया था। मामी का फोन बिजी जा रहा था। अब सापी का ज्यादा वक्त अपने सास ससुर के साथ गुजरता था जो इनके खातिर आजकल पाकिस्तान आए हुए थे और अपनी शादीशुदा बेटी के यहाँ मुकीम थे। अबीर मायूस होकर वापस जाने का सोच रही थी। वो ऐबक को कॉल करके वापस बुलाने ही वाली थी कि नरमीन आपी की आमद हुई। वो भी इसकी तरह माँ को इतला दिए बिना ही इनसे मिलने चली आई थी। अबीर को देखकर बेतहाशा खुश हो गई। शादी के बाद इसकी इनसे बहुत कम मुलाकात हुई थी। उन्होंने इसे खुद से लिपटाया तो छोड़ने का नाम नहीं लिया। इतनी मुद्दत बाद तुम्हारी शक्ल देखने को मिली है, कैसी है मेरी गुड़िया? इसकी पेशानी चूमकर दरियाफ्त किया। इस मोहब्बत पर अबीर की आंखें भीग गईं। मामू की दोनों बेटियां इसकी प्यारी आपियां थी। दोनों ने इसके इतने लाड उठाए थे कि शायद ही कोई किसी का उठाता हो। खुश होना ऐबक के साथ ख्याल रखता है तुम्हारा? वो बिना जवाब के इंतजार किए एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही थी। बहुत खुश हूँ आपी, ऐबक बहुत अच्छे हैं, इसने ने यकीन दिलाया। तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम इसके संग खुश और मुतमईन हो। ऐसा ना होता तो मैं गिल्ट से मर ही जाती। नरमीन आपी ने गहरी सांस खींची थी। मेरी और आप ऐबक की शादी से आपका क्या ताल्लुक? वो उलझी। छोड़ो इस बात को, ये बताओ ऐबक क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? उन्होंने बात टालना चाहिए। नहीं आपी प्लीज, आप आज मुझे खुलकर बताएं बात क्या है। आप ही हैं जो मेरे दिल व दिमाग में पड़ी गिरह खोल सकती हैं। इसने इनके हाथ थामे। इसकी शादी में नरमीन आपी का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। रोशन मामी और नरमीन आपी की आपस की गुफ्तगू ने ही तो इसके दिल में गलत फहमी का बीज बोया था। वो सारी मसलियत बालाए ताक रखते हुए इनसे सब कुछ पूछ लेना चाहती थी। मामी का फैसला मेरे लिए बेहतरीन साबित हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे किस बोझ की तरह अपने सर से क्यों उतार फेंका? वजह जानना मेरा हक है आप ही। इनकी टाल मटोल पर इसने सीधी स्वभाव बात पूछ डाली। कोई मसलियत थी गुड़िया, मत करो कुरेदो इस बात को, और खबरदार जो खुद को किसी बोझ से तशबिया दी, तुम हम सबके लिए सबसे कीमती मता हो, ऐसी बात आइंदा मत करना। उन्होंने इसे प्यार से डपटा। मैं भी यही समझती थी आप ही, अगर ये सब अपने कानों से ना सुना होता। रोशन मामी मुझे बोझ करार दे रही थी और मुझसे जल्द अज जल्द छुटकारा पाने की ख्वाहिशमंद थी। अबीर को वो बात याद करके नए सिरे से रोना आ गया। नरमीन आपी ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। बेवकूफ लड़की, इतने दिनों से ये गलत फहमी अपने दिल में पाले हुए थी और हम समझते रहे कि तुमसे अफरा तफरी में होने वाली शादी की वजह से हम सबसे खफा हो। क्या ये सब जानकर खफा होना भी मेरा हक नहीं? वो नरोटेपन से बोली। और तुम्हारी इस बदगुमानी पर अगर मैं तुमसे खफा हो जाऊं या मम्मा को इस बारे में बता दूं तो तुम्हें अंदाजा भी है कि इनका दिल कितना जख्मी हो जाएगा। तुमने हम सबकी मोहब्बत को कठेरे में खड़ा कर दिया अबीर। आधी अधूरी बात जानकर अपने और हमारे बीच बदगुमानी का पहाड़ खड़ा कर दिया। अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, जिंदगी के किस मरहले पर मम्मा मेरी या हफ्सा आपी की मोहब्बत में तुम्हें खोट खोट नजर आया? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारे लिए एक बोझ थी? दुख तासुफ और सदमे से नरमीन आपी का बुरा हाल था। इनकी हालत देखकर वो भी सट पटा सी गई। आपी, मैंने खुद आपकी और मामी की बात सुनी थी। इसने मिनमिना कर कहना चाहा। अच्छा ठीक है, सुन ली थी बात, अब जरा देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ और पूरी बात भी सुनो। उन्होंने इसे खफगी से डपटा। फिर वो बज़ाहिर वेल मैनर्ड, हैंडसम, स्मार्ट, तालीम याफ्ता और इंतहाई दौलतमंद शख्स इसका तुम्हारे लिए रिश्ता आ जाता तो मम्मा क्या जवाब बनाकर इनकार करती?
ان کے منہ پر کیسے بتاتی کہ ہم آپ کے لونڈے باز بیٹے کی حقیقت جانتے ہیں، اور بالفرض مما کوئی بہانہ بنا کر انکار بھی کر دیتی تو وہ لوگ جواباً کوئی اوچھا ہتھ کنڈا نہ اپنا لیتے۔ اتنے برسوں میں انہیں جاننا جتنا جان چکی ہوں، ان سے کچھ بعید نہ تھا، وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرتے۔ شہید نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے تھوڑی بہت دلچسپی ظاہر کی تھی، اور میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پلک جھپکتے میں بیٹے کو اس کی من پسند کھلونا لا دے۔ انہیں امید تھی کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا۔ تم ان کی نگاہ میں ایک یتیم بصیر بیچاری سی لڑکی تھی۔ شہید کی زندگی میں سدھار لانے کے لیے تم ایک بہترین آپشن تھی۔ تجربہ کامیاب ٹھہرا تو بہت اچھا، ناکام ہوا تو کوئی ان کا گریباں پکڑنے والا نہ ہوگا۔ مما اکیلی عورت جو نہ تو دولت میں ان کا مقابلہ کر سکتی تھی، نہ اصل و رسوخ میں۔ تم نہیں جانتی اس وقت تمہاری وجہ سے ہم سب کتنے پریشان تھے، تم ہم سب کے لیے کتنی قیمتی تھی، اور ہو تمہیں شاید اس کا اندازہ بھی نہیں۔ شاید اس معاملے میں تو ایک پل کو خود غرض ہو کر بھی سوچا کہ رشتے سے انکار کی قیمت میرے اور شہر یار کے تعلق کو نہ چکانی پڑے، لیکن مما کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ ان کے پیش نظر صرف تمہارا تحفظ اور بھلائی تھی۔ وہ تمہیں فوری طور پر محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی نگاہ انتخاب ایبک پر پڑی۔ یہ گھرانہ واحد گھرانہ تھا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی تھی۔ نرمین آپی بولے جا رہی تھی اور عبیر کا بس نہ چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تمہاری پھپھو کو انہوں نے ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن یہ درخواست کی تھی کہ وہ اصل معاملے کو کسی کے سامنے نہ کھولیں گی۔ اگر کسی طور بھی میرے سسرال کے بارے میں یہ خبر لیک ہوتی اور ان تک یہ بات پہنچتی تو وہ لوگ کتنے مستحکم مزاج میں ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے اتنے خطرناک لوگوں کے ساتھ رشتہ کیوں جوڑا نرمین آپی؟ عبیر نے خوف زدہ ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ محبت میری جان، یہ محبت ہی تو عقل پر بڑی پٹی باندھ دیتی ہے۔ ہم دونوں بہنوں نے محبت کی شادی کی اور دونوں کو ہی نتیجے بھگتنے پڑے۔ خیر سچ تو یہ ہے کہ مجھے آج بھی ماضی میں جا کر فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو میرا انتخاب شہریار ہی ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے وہ اپنے خاندان سے بالکل مختلف ہے۔ اپنے دادا کے لاڈلے بھی، شاید دادا کی سپورٹ بھی جو شہریار میرے لیے سٹینڈ لے پائے، اور پھر میں نے اپنی ذات فنا کر کے خود کو ان کے گھر والوں کی پسند کے سانچے میں ڈھال لیا۔ اب وہ مجھے پسند کریں نہ کریں، میں ان کی ایسی مجبوری بن چکی ہوں کہ وہ لوگ مجھ سے نباہ کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک بے تحاشا پڑھی لکھی اور قابل بہو جو ان کے خاندان کا سافٹ امیج ابھارتی ہے۔ تم نے میری ساس کو دیکھا، کیا کمال کی ڈریسنگ، کتنا گروفر، اور اندر کی بات بتاؤں وہ شاید مڈل پاس بھی نہیں ہے۔ نرمین ہولے سے ہنسی تھی۔ آئی ایم سوری نرمین آپی، میں واقعی بہت بری ہوں، ایک دم ڈفر، آپ جتنی پڑھی لکھی نہیں، ڈفر بے عقل، پلیز پلیز معاف کر دے مجھے۔ وہ روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی تھی۔ ہم سے پوچھو تم کیا ہو، ہماری گڑیا، ہماری زندگی، اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ایک خوبصورت ترین تحفہ۔ تم 6 ماہ کی تھی جب مما کی گود میں آئی تھی۔ حفصہ آپی اور میری لڑائی ہوتی تھی تمہیں گود میں لینے کے لیے۔ مما بابا میں حفصہ آپی ہم سب کے لیے تم کھلونا تھی۔ ان کے رشتے اپنی جگہ، ہمارے دلوں میں تمہاری محبت اوپر والے کی طرف سے ڈالی گئی تھی، اور یہ محبت وقت کے ساتھ بڑھی ہی ہے، کم نہیں ہوئی پگلی۔ نرمین آپی اپنی ہتھیلیوں سے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ روشن مامی کو میری کم عقلی کے بارے میں کچھ مت بتائیے گا آپی، ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاؤں گی۔ اس نے روتے روتے ان سے وعدہ لیا، نہیں بتاؤں گی، پرومس، پکے والا۔ نرمین آپی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ گویا پھر سے جی اٹھی۔ اللہ نے اس سے ماں باپ دونوں اکٹھے چھین لیے تھے، مگر اسے دوسرے رشتوں میں اتنی محبت ملی تھی کہ اس کا دامن تنگ پڑ گیا تھا۔ وہ اللہ کی عنایت کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ ایبک جیسا محبت کرنے والا اور پرواہ کرنے والا شوہر بھی اللہ کی عنایت ہی تو تھا۔
وہ شکر گزاری کے جذبات سے مزید مغلوب ہو جاتی۔ ہنا بھابھی کے یہاں ننھی پری نے جنم لیا تو ایبک وہ تحفوں سے لدے پھندے وہاں پہنچے۔ کتب کو دیکھ کر ایبک کو پہلی بار لگا کہ وہ واقعی بدل گئے ہیں۔ کاش یہ بدلاؤ ماں کی زندگی میں ہی آ جاتا۔ ایبک نے اداسی سے سوچا تھا، ہم نے تو امی کی خواہش پر اپنی بیٹی کا نام زیب النساء رکھ دیا۔ تم بتاؤ تمہارے یہاں اورنگزیب صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ ہنا بھابھی نے دیورانی کو چھیڑا۔ اس نے محجوب ہو کر ایبک کو دیکھا، پھر چینپ کر ہنس پڑی تھی۔ یہ روشن مامی نے آپ کو کس گورکھ دھندے میں الجھا دیا ہے؟ ایبک نے کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ وہ ایبک کے پاس چائے کا کپ رکھ کر گئی تھی۔ کافی دیر بعد دوبارہ آئی تو کپ جوں کا توں رکھا تھا۔ بس کچھ دن کی بات ہے یار، معاملات تقریباً میری پکڑ میں آ ہی گئے ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹائے بغیر مصروف سے انداز میں جواب دیا، کچھ دن پہلے روشن آنٹی نے اس سے مدد چاہی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ ہماری انوینٹری لیجر اور ہر چیز آرڈر سسٹم میں چیٹنگ ہو رہی ہے۔ مجھے تمہاری ڈگری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تم ٹیلی کرو، میں تمہیں سارے ریکارڈ تک رسائی دوں گی۔ اس کام کے لیے مجھے باہر کا نہیں بلکہ کوئی اپنا بھروسے والا بندہ چاہیے بیٹا، اگر تم کچھ ٹائم نکال سکو تو۔ اور وہ اس مہربان نیک صفت خاتون کو کیسے انکار کرتا؟ اس نے اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ روشن آنٹی کا شبہ درست تھا، ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانے والا ان کا سب سے قابل بھروسہ شخص تھا۔ انہوں نے فوری ایکشن لے کر اسے برطرف کر دیا، لیکن وہ بہت پریشان اور رنجیدہ تھی۔ آج بھی انہوں نے ایبک کو انہی معاملات پر مشورے کے لیے بلایا تھا۔ عبیر تو حسب معمول گولڈی کو گود میں لیے عمل جمل کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ویسے بھی ان لوگوں کی واپسی کے دن قریب آ گئے تھے۔ نعمان بھائی بیٹیوں سے مزید دور نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے ہر طرح کی یقین دہانی کروائی تھی کہ اب وہ بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ پتہ نہیں تھا حفصہ آپی کو اس یقین دہانی پر اعتبار آیا تھا یا نہیں۔ بہرکیف انہوں نے بھی بیٹیوں کی ہی خاطر واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایبک کو روشن مامی کے ساتھ گفتگو میں مشغول پا کر عبیر بھانجیوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ اندر ایبک روشن کو تسلی دے رہا تھا، آپ ٹینشن مت لیں آنٹی، چند لوگوں کے بے ایمان نکل آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ایمانداری کا وجود ختم ہو گیا۔ آپ ٹینشن مت لیں آنٹی، چند لوگوں کے بے ایمان نکل آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ایمانداری کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک دو لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو قابل بھی ہیں اور جن کی دیانتداری کسی بھی قسم کے شبہ سے بالا تر ہے۔ ایک تو میرے بہت ہی قریبی جاننے والے ہیں، کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ملٹی نیشنل فرم سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی، لیکن الحمدللہ وہ بالکل فٹ ہیں۔ اب آپ کے پاس 5-7 سال آرام سے نکال سکتے ہیں، اور میں ہاشمی صاحب کے متعلق پرسنل گارنٹی بھی دینے کو تیار ہوں۔ وہ خلوص دل سے ان کے نئے مسئلے کا حل نکالنا چاہ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری گارنٹی کی بجائے تم خود چاہیے ہو تو تمہارا جواب کیا ہوگا بیٹا؟ روشن آنٹی نے اتنی غیر متوقع بات کر دی کہ چند لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ آپ جانتی ہیں یہ ناممکن ہے آنٹی۔ ان کی سوالیہ نگاہیں خود پر مرکوز پا کر بالآخر اسے جواب دینا ہی پڑا تھا۔ اور میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئیں۔ ایبک خاموش رہا۔ ان کی سوالیہ نگاہیں خود پر مرکوز پا کر بالآخر اسے جواب دینا ہی پڑا تھا۔ اور میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئیں۔ ایبک خاموش رہا۔ برسوں پہلے میرے والد نے یہ ہی سوال عبیر کے ماموں سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی سسر کو وہی جواب دیا تھا جو تمہارا جواب ہے، دو ٹوک اور قطعی انکار۔ انہیں صرف مجھ سے پیار تھا، میری یا میرے باپ کی دولت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سسر کا بزنس سنبھالنا ان کی خودداری اور عزت نفس کو گوارا ہی نہ تھا۔
यकीनन तुम भी इसी बुनियाद पर इनकार कर रहे हो। उन्होंने इसे गहरी निगाहों से देखा। जिस तरह मेरे बाप की कोई औलाद नरीना नहीं थी, अल्लाह ने मुझे भी बेटे से नहीं नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियां मगर मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन तुम खुद बताओ कि उम्र के इस हिस्से में अगर मैं सब झमेलों से निजात पाकर 2 घड़ी सुस्ताना चाहूँ तो सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कर सकती कि मेरा बोझ अपने कंधों पर मुंतकिल करने वाला मेरा कोई बेटा नहीं। मुझे मरते दम तक ये मुशक्कत खुद उठाना पड़ेगी। वो थके हुए लहजे में मुखातिब हुई। ऐबक अब भी खामोश था। बुरहान ने मेरे वालिद की बात नहीं मानी। इनके लिए इनकी इज्जत नफ्स, अना और खुददारी ज्यादा अहम थी। लेकिन बाबा के इंतकाल के बाद जब इनका खून जिगर सींचा गया, बिजनेस गैरों के कब्जे में जाने लगा, तब मैंने बुरहान को अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर सब संभालने के लिए राजी किया। लेकिन जब तक बहुत नुकसान हो चुका था। खैर, ये एक लंबी दास्तान है। बुरहान ने मुझे अपने साथ रख कर मुझे कारोबारी इसरार और मौजू सिखाना चाहे। किसी हद तक मैंने सीख भी लिए। यही वजह है कि इनके जाने के बाद भी मैं जैसे तैसे करके काम संभालती रही। लेकिन बेटा, हर इंसान के लिए रिटायरमेंट की भी एक उम्र होती है ना। मैं भी अब थक चुकी हूँ। अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों और इनके बच्चों के संग गुजारना चाहती हूँ। लेकिन ये भी नहीं चाहती कि सारी उम्र की मेहनत का फ़ायदा गैर उठा लें। अगर ये फ़ायदा मेरे बच्चों तक मुंतकिल हो जाए तो क्या इस ख्वाहिश ऐसी ख्वाहिश करना नाजायज़ है? आप हफ्सा आपी वगैरह, ऐबक ने कुछ कहना चाहा मगर रोशन ने इस बात मुकम्मल न करने दी। हफ्सा दयारे गैर बसती है। नरमीन को ना इसको कारोबार की हाजत है, न इसके घरेलू हालात ऐसे ये जिम्मेदारी उठाने की इजाज़त देते हैं। अब बाकी बची अबीर। कोई माने न माने, वो मेरे लिए मेरी औलाद जैसी है। लेकिन मैं इसकी जहानत और काबिलियत का क्या मयार है, तुमसे बढ़कर कौन वाकिफ होगा। वो दुनिया की चालाकियों से ना आशना, कतई तौर पर एक मासूम रूह है। वो तो महाना बजट बना देने के काबिल भी नहीं। कोई और बात तो क्या ही करूं। रोशन आंटी के कहने पर वो भी हंस पड़ा। मुझे कभी भी अपनी नेकियों का तशहीर का शौक नहीं रहा है ऐबक। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कितने नादिर खानदानों के चूल्हे मेरे कारोबार की वजह से जलते हैं तो तुम ये तफसील जानकर हैरान हो जाओ। नेकी का ये सफ़र जारी व सारी रहे, इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ और ताउन दरकार है बेटा। रोशन आंटी की हर अगली बात इसके लिए फरार के रास्ते मुस्तरद कर रही थी। अगर आप बैठे बिठाए दौलत के मालिक बन जाते हैं तो ये ना बहुत खुशी की बात है, न परेशानी का सबब। बस एक जिम्मेदारी का नाम है। इस दौलत को अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए खर्च करना और इसमें इजाफे के लिए इस नीयत से तहो-दो करना कि दूसरी मखलूक के अल्लाह भी ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हो। तो मेरा ख़याल है ऐसी दौलत का मालिक बनने में कोई हर्ज या कबाहत नहीं। वो बहुत दिलनशीन अंदाज में इसे समझा रही थी। ऐबक के चेहरे पे छाया तज़ब्ज़ब देख कर वो मुस्कुराई। जानती हूँ आसान फैसला नहीं, वो भी इस सूरत में जब इस माशरे का हर दूसरा शख्स तुम्हें ससुराली पैसे पर ऐश करने का ताना देगा। बुरहान भी इस ताने से डरते थे, लेकिन फिर मान गए थे ये इनकी गलती थी। तुम्हें भी इस गलती का इतराफ़ के लिए मेरे गुजरने का इंतज़ार करना पड़े। वो मुस्कुराई थी। अल्लाह ना करे आंटी, वो बेसाख्ता इन्हें टोक बैठा। वो मुस्कुरा दी। मुझे कल भी तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं तुम्हें इन मुस्तहिक घरानों का विजिट करवाना चाहती हूँ जिनका ना तो कोई सरपरस्त है न वाली वारिस। हमारी मदद से वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं तो अल्लाह हमें किसी और मुस्तहिक की मदद का वसीला बना दे। ये दिए से दिया जलाने वाला मामला है बेटा, और अब मैं ये सब जिम्मेदारियां अकेले उठाने के काबिल नहीं। दुनिया के ताने बर्दाश्त करने का हौसला पैदा कर लो तो मुझे अपने जवाब से आगाह कर देना। हाँ, कल मेरे साथ चलना ज़रूर। आओ अब खाना खाते हैं, अबीर मुंतजिर होगी। वो नरम मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालती उठ खड़ी हुई। ऐबक ने इनकी तलकीद की थी। अस्पताल के इस कमरे में इस वक्त खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। कल रात अबीर ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। शादी के 3.5 बरस बाद अल्लाह ने इसे नेमत से नवाजा था।
اس کے دونوں جڑوا بیٹے ایک دوسرے کے بالکل مشابہ تھے۔ روشن مامی، نرمین آپی، ہنا بھابھی، قطب بھائی سب ہی اسی وقت اس کے پاس موجود تھے۔ حفصہ آپی ویڈیو کال پر شریک محفل تھی۔ بہت دعاؤں کے بعد یہ وقت دیکھنے کو ملا ہے، مگر اسے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ ہنا بھابھی مسکرا کر بولی تھی، یہ امی کی دی ہوئی دعا تھی، پوری تو ہونی ہی تھی۔ قطب بھائی بھی مسکرائے تھے، ہماری پلاننگ تو فی الحال کے لیے تھی، سوچا تھا 3-4 سال بعد عالمگیر صاحب تشریف لائیں گے، لیکن امی کی دعائیں اتنی زور آور تھی کہ شاہجہاں اپنے ساتھ اورنگزیب اور عالمگیر کو بھی لے آیا۔ ایبک مسکرا کر بولا، ایک بچہ ہنا بھابھی کے پاس تھا، دوسرا نرمین آپی کی گود میں تھا۔ سب اس غور و فکر میں مبتلا تھے کہ ان کی پہچان کے لیے کیا نشانی رکھیں۔ فی الوقت دونوں نے ایک دوسرے کی فوٹو کاپی لگ رہے تھے۔ امل زمل بہت اشتیاق سے موبائل اسکرین پر ننھے گڈے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم پاکستان میں تھے، خالہ تو گولڈی نے اکٹھے 4 بچے دیے تھے، آپ نے تو صرف 2 ہی دیے ہیں۔ زمل نے ذرا سی مایوسی کا اظہار کیا۔ کمرے میں سب کا کہکا گونجا تھا۔ حفصہ آپی بیٹی کو انسان اور بلی کے درمیانی بچے دینے اور ہونے کا فرق سمجھانے لگی۔ سنان کو یہ مسئلہ تھا کہ اس کے کزنز کے اتنے مشکل نام کیوں رکھے گئے ہیں۔ اس کو ہم زیب کہیں گے اور یہ عالم، ٹھیک ہے نا؟ اب تو نام لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ عبیر نے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ ڈاکٹر وزٹ پر آئیں تو یہ محفل تتر بتر ہوئی۔ ایبک اور عبیر اب روشن مامی کے ساتھ رہتے تھے۔ فیصلہ مشکل تھا، لیکن ایبک نے اس فیصلے پر پہنچنے کے لیے رب سے مدد چاہی تھی، وہی جو نیتوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ نے اسے فیصلے کی توفیق دی اور اسے اس فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہ ہوا تھا۔ مسجد سے اذان کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے احاطے میں چھوٹی سی مسجد تھی۔ کل سے اب تک اتنی مصروفیت تھی کہ اسے فرض نماز کے سوا کسی اور عبادت کا موقع نہ ملا تھا۔ اب نماز ادا کر کے اس نے رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ ماں بھی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، کاش خوشی اور مسرت کے ان لمحوں میں وہ بھی موجود ہوتی۔ وہ بار بار یہی سوچتا تھا، زندگی کچھ ایسی ہی عجیب چیز ہے۔ آقا کی ساری زندگی مشکلات سے عبارت رہی۔ جب سکھ دیکھنے کا وقت آیا تو رب کے پاس بلاوا آ گیا۔ ایبک کو اس کی تھکن جدوجہد کا ثمر زندگی میں ہی مل گیا۔ عبیر کو وافر محبتیں اور پرآسائش زندگی ملی، گویا یہ سب وہ اپنے مقدر میں لکھوا کر آئی تھی۔ اب رب نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا۔ روشن نے ساری عمر پرائی اولاد پر محبت نوچھاور کی اور اپنی بیٹیاں زندگی کے مسائل سے نبرد آزما تھیں۔ اگر ان کے عبیر سے سلوک برا ہوتا تو شاید دنیا والے اس چیز مکافات عمل کے کھاتے میں ڈال دیتے، لیکن نرمین کی سونی گود اور حفصہ کی ناہموار شادی شدہ زندگی ان کی اپنی تقدیر تھی۔ زندگی کی ہر 2 صورت آزمائش ہے۔ جسے سب کچھ مل گیا وہ شکر کے ترازو میں تولا جائے گا، جسے نہ مل سکا اس کا صبر پر پرکھا جائے گا، اور کون جانتا ہے یہ نہ ملنا ہی روز جزا کا کچھ ملنے کا سبب بن جائے۔ شکر گزاری کے کلمات زہر لب دہراتے ایبک اسپتال کے اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں زندگی مسکرا رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ناول، اور یہ بہت بہت اچھا ناول تھا، بالکل لائٹ سا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے، اور کمنٹ کیا کیجئے، اور اگر کوئی فرمائش ہے آپ کی تو وہ بھی بتائیں، ہم اسے بھی پورا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ وہ ناول بھی ڈھونڈ کے لائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسی ناول کے ساتھ اللہ حافظ۔